Yesterday, today, and tomorrow, these 3 days, we are celebrating 4 years of lifetime beyond life to and beyond foundation. Alongside today, especially alongside that, especially we started the event yesterday because it is also National Science Day in India. So back in 1928, Sir C.V. Raman and the students founded, basically discovered the very Raman effect, and it was in the very city of Kolkata in the Indian Association of Cultivational Sciences, where they discovered this very phenomena, and for which C.V. Raman became the first Asian under British India flag to win the Nobel Prize in Science. So the first time Nobel Prize came to India when it was the British rule. So that was the special day we started it. Now we are jumping into the session. And without any further ado, I would like to move to the actual session. Welcome to Space Forum 2026, The Beyond the Space Forum. இன்னைக்கு நம்மளோட ஒரு முக்கியமான ஃபயர் செட் chat இருக்கு. இதுல நம்ம எல்லாரும் கூடி இருக்கோம். விண்வெளி அரட்டை, இந்தியாவில் வானியல், கல்வி முதல் தொழில் வரை. இந்த தலைப்பில் இன்று ஒரு அருமையான உரையாடல் நடைபெற உள்ளது. இந்தியாவில் ஆஸ்ட்ரானமி எப்படி ஒரு ஸ்கூல்ல கியூரியாசிட்டியா ஆரம்பிச்சு ரிசர்ச்சா வளர்ந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனா மாறுதோ அந்த ஃபுல் ஜேர்னியை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம். அண்ட் இன்னைக்கு நாங்க எந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டை உங்களுக்காக கூட்டிட்டு வந்திருக்கோம்னா, his eclipse live streams have reached 2.5 lakhs plus viewers. His sun news lunar eclipse interview reached 5.5 million Instagram views and 8.25 lakh YouTube views. So he has mentored 50 plus undergraduate students and conducted workshops nationwide, engaged public through ISS photography and astronomy programs. He has authored a book on astronomical data reduction and published in high impact journals. எஸ், இவர் சொல்றதை கேட்க ஒரு கூட்டமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு அவர் கூட நம்ம எல்லாரும் ஒரு அரட்டை அரங்கம் நடத்த போறோம்னே சொல்லலாம். So it's none other than Dr. Crispin Karthik. Dr. Crispin Karthik is currently serving as a scientist and deputy head of outreach section at the Indian Institute of Astrophysics, Bangalore, which is an autonomous institution under the Department of Science and Technology of Government of India. அவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் மட்டும் கிடையாது, சயின்டிஸ்ட் கம் சயின்ஸ் கம்யூனிகேட்டர், ரிசர்ச்சர் மட்டும் இல்லை, பப்ளிக் அவுட்ரீச் எஜுகேட்டர். So since 2019, he has been serving at IIA. Currently, he leads the outreach initiative under the scope section. He is also the public outreach in charge at Kodaikanal Observatory and Museum. கேட்குறப்பவே வாவ் அப்படின்னு இருக்குல்ல. ஆனா இந்த மாதிரிலாம் ஆகணும்னா ஊட்டி கான்வென்ட்லயும் ஐஐடிலையும் படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுதான் தப்பு. தமிழ் வழி கல்வியில் சிவகாசி பகுதியில் பள்ளி படித்த ஒரு மாணவன் இன்று இந்தியாவின் முக்கிய ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட்ல சயின்டிஸ்டா இருக்காரு. அதான பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். ஹி ஆல்சோ கம்ப்ளீட்டட் ஹிஸ் பிஎஸ்சி இன் 2003. எனக்கிட்ட நான்லாம் அப்போ பிறந்தே இருக்க மாட்டேன். அண்ட் எம்எஸ்சி இன் 2005 இன் பிசிக்ஸ் ஃப்ரம் லோயலா காலேஜ், சென்னை. தென் பிஹெச்டி இன் ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் ஃப்ரம் ARIES. So he specialized in stars forming regions of Wolf Rayet Galaxy. With more than 21 years of experience, he has contributed to research, teaching, public outreach, science communication. He has taught at Pondicherry University, Loyola College, under IIA, Pondicherry University MOU, guiding MSc Physics students. He is also a member of International Astronomical Union and Astronomical Society of India. He has contributed to planetary defense initiatives, including NASA's DART mission and ESA's Hera mission. ஸோ ஆஸ்ட்ராய்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் மிஷனில் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் மெம்பராக பணியாற்றியிருக்கார். நிச்சயமாக ஒரு குளோபல் லெவல் கண்ட்ரிபியூஷன். அண்ட் இவர் ஒரு அகாடமியன் மட்டும் இல்லை, 100 feet டெப்த் ஸ்கூபா டைவர், 13,000 feet டேண்டம் ஸ்கை டிரைவர், பேராகிளைடர், விண்ணையும் கடலையும் தொட்டவர், லிட்ரலி அண்ட் சயின்டிஃபிக்கலி. ஸோ ரிசர்ச், எஜுகேஷன், அவுட்ரீச் மூன்றையும் சமநிலையாக கையாளுற ஒரு சயின்டிஸ்ட் இப்போ நம்மளோட இருக்காரு. தமிழ் மீடியம் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிளானட்டரி டிஃபென்ஸ் மிஷன் வரை இந்த பயணம் எப்படி நடந்தது, இந்தியாவில் ஆஸ்ட்ரானமி பர்சியூ பண்ணணும்னா எப்படி ஆரம்பிக்கலாம், எஜுகேஷன்லேருந்து ப்ரொஃபஷன் வரைக்கும் இந்த பாதை எப்படி இருக்க போகுது, இது எல்லாத்தையும் பற்றி கேள்வியின் பதிலோட நம்மளுடன் இருக்கார் டாக்டர் கிறிஸ்பின் கார்த்திக். உங்களை எங்கள் மத்தியில் இந்த விண்வெளி அரட்டையில் வரவேற்கிறோம். ஸோ சொல்லுங்க சார், ஹவ் ஆர் யூ? Audible? Hello? Yes.
Yeah. Thank you for Hi, the sir. intro. Yeah. So, okay, என்ன கொஸ்டின்? வாட்ஸ்அப் சேட்லாம் பார்த்தேன். இந்த votingலாம். Mhm. Mhm. வெரி நைஸ் ஓட். அதில் நிறைய பேர் இன்டராக்டிவ் செஷனும் விரும்பியிருக்காங்க. நீங்களுமே Mhm. ஆஹ், அந்த டிஃப்ரெண்ட்டான அப்ரோச் பண்ணிருங்க. அதாவது டிப்பிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷனா. ஓகே, தென் Thank you. ஸோ வேர் டு ஸ்டார்ட்? வாட் இஸ் த கொஸ்டின் நவ்? Yeah. So first of all, இந்த டாபிக்கை கேட்குறப்ப உங்களுக்கு என்ன தோணுது? இன்னைக்கு வந்து வாட் இஸ் யுவர் தாட் அபவுட் த டாபிக் வி ஆர் ஹேவிங் டுடே? அண்ட் இன்னைக்கு செஷன்ல என்னெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ண போறோம் நீங்க நினைக்கிறீங்க? அதான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணும்போது ஓகே டிப்பிக்கல் எக்ஸ்போசர் டு அஸ்ட்ரானமி. ம்ஹ்ம். நான் எப்பயுமே எந்த டாக் கொடுத்தாலும் எண்டில் சின்ன மோட்டிவேஷன் அதே போல் கரியர் கைடன்ஸ் அதையும் சொல்லுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி ம்ஹ்ம். பார்க்கும்போது இது வந்து அதுக்குன்னே ஒரு செஷன் வச்ச மாதிரி இருக்கு. ஓகே, லெட் அஸ் கோ வித் த இன்ட்ராக்டிவ். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நிறையா இன்ட்ராக்டிவாக பேசணுன்ற கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மோடில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Great. அதான் நீங்களே Thank you, sir. அவுட்லுக் கொடுத்துட்டீங்களே, அதாவது ஓவரால் ஹிட் வித்தவுட் டிபிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன். அதுவும் அந்த குரூப்ல வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் நானும் இருக்கிறேன். எல்லாரோட ஓட்டும் பார்த்தேன். என்ன அதுல ஒரே ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அதான் உங்கள்கிட்ட சொன்னதுதான். அதை ஆ. ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு இல்லாம லெட்ஸ் தம் எக்ஸ்ப்ளோர் எனி ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷன். ஒருவேளை இன்னும் காமனா கொடுத்திருந்தீங்கன்னா ஓட்டு இன்னும் அதிகமா இருந்திருக்கும். ஓகே. மேபி இருக்கலாம் சார். கண்டிப்பா. இன்னைக்கு நம்ம செஷனை ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து உங்களோட பார்வையை குறுகிய ஒரு சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல வைக்காம குளோபலா எல்லா இடத்துலயும் வைங்கன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். தட்ஸ் a குட் ஸ்டார்ட். ஸோ டியர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், நீங்க உங்களோட கொஸ்டின்ஸையும் சேட்லையும் சேட் பாக்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பதிவிடலாம். நாங்க அதை உங்களுக்காக கேட்போம். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் எண்ட் ஆஃப் த செஷன் ஒரு 15 மினிட்ஸ் Q&A இருக்கு. ஸோ அதுல உங்க கொஸ்டின்ஸையும் நாங்க கேட்போம். நீங்களும் விருப்பப்பட்டு அன்மியூட் பண்ணி அப்ப பேசலாம். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் இட். ஓகே. நான் வந்து ஒரு வாட்டி ஒரு ஆஸ்ட்ரோனமி ஈவென்ட்க்கு போறேன்னு கிளம்பிட்டு இருந்தேன். அதாவது நம்ம யாஸ்க் ஈவென்ட் தான். அந்த ஈவென்ட் கிளம்புறப்ப என் பக்கத்து வீட்டு ஆன்ட்டி கிட்ட வந்து எங்க போறேன்னு கேட்டேன். நான் ஆஸ்ட்ரோனமி ஈவென்ட் போறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே அவங்க வந்து அப்படியா, அப்ப என்னோட அண்ணன் பையனோட ஜாதகமும் கொடுக்கணும். ஒரே நான் ஒரு கொடுக்குறேன். நிமிஷம், ஒரு யா. நிமிஷம். சுவாதி, இது எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுக்கும் தெரியும் தானே? நாட் த டிபிக்கல் பிரசன்டேஷன் அண்ட் த இன்டராக்டிவ் செஷன் எல்லாம் அது வேறையா? எஸ் எஸ் எஸ். ஓகே ஓகே இல்ல இல்ல. ஓகே, யா ப்ளீஸ் கோ அஹெட். திஸ் இஸ் அ ஃபயர் சைட் chat. ஆல்ரெடி நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். ஸ்டில் இருந்தாலும் திஸ் இஸ் அ ஒன்-on-one ஃபயர் சைட் chat. ஐ ஹோப் யா we have Hajra who is taking care of the chat as well. So please go ahead, audience. Yeah. So let's start with the first question. எனக்கு இந்த கொஸ்டின் மெயினாக கேட்கணும்னு தோணுதே யாஸ்க்னால தான். நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் ஈவெண்ட்காக கிளம்புறேன்னு சொல்றப்ப அவங்க வந்து என் அண்ணன் பையனோட ஜாதகமும் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறேன், கேட்டு சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டாங்க. அவங்க நினைச்சுக்கிட்டாங்க ஆஸ்ட்ரானமியும் ஆஸ்ட்ராலஜியும் ஒன்று, ஜோதிடம் தான் பார்க்க போறோம்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க. வந்து நம்ம எவ்வளோதான் வந்து அவேர்னஸ் கேம்ப்ஸ் நடத்தினாலும் சயின்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் நடத்தினாலும் ஏன் வந்து ஸ்டில் ஆஸ்ட்ரானமியும் ஆஸ்ட்ராலஜியும் ஒண்ணுதான் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அண்ட் நம்ம ரியலிஸ்டிக்ல இந்த கன்ஃபியூஷனை எப்படி காமன் பப்ளிக் கிட்ட கேப் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? ஆமா, அது நானுமே அது ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அதுவும் அவுட்ரீச்சில் இருக்கும்போது நிறைய இடத்துல போகும்போது அந்த வேர்டிங் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து யூஸ் பண்ணும். நம்ம என்ன ஃபீல்டில் இருக்கிறோம்னு சொன்னாலே அஸ்ட்ராலஜா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. இல்லை அஸ்ட்ரானமின்னு சொல்லும்போது அஸ்ட்ராலஜி டாக்கான்னு. அதுவும் ரொம்ப சுட சுட ஒரு நியூஸ் சொல்லணும்னா இப்போ ஆஃப்டர்நூன் ஜஸ்ட் 3 hours பிஃபோர் நான் இங்கே மியூசிக்கில் இருக்கும்போது அப்போ ஒருத்தவங்க கொஸ்டின் கேட்டாங்க, ஆர்வமாக கேட்டாங்க, 3ஆம் தேதி லூனார் எக்லிப்ஸ் ஆகும் ஆமான்ட்டு. நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தோம். பரவாயில்ல, ஒருத்தர் எவ்வளோ ஆர்வமாக கேட்குறாங்கன்னு சொல்லும் போதே அவங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும். கேட்கும்போது டைமிங்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. சரி, பசங்க யாரும் தப்பாக சொல்லிடக்கூடாதுன்னு நான் டயத்தை அழகா பக்கத்தில் போய் அவங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தேன். இப்படி இப்படின்னு. எதுக்குன்னு பார்த்தா சாப்பிடாம இருக்கணும். ஆஹா, இதுக்காக நான் சாப்பிடாம இருக்கணுன்ற உடனே விரதம் இருக்கணும்னு உடனே போச்சுடா, அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது இருக்குது தான், அதை பிரிக்கவே முடியல. அது ஒருவேளை என்னுடைய கருத்துக்கு வந்து நான் எப்பயுமே சொல்றது என்னன்னா, ஒரு காலத்துல ஒரு சில விஷயங்கள் உருவாக்கப்பட்டது வேற ஒரு பர்பஸ்க்காக இருக்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஃபன்னா அவுட்ரீச்ல சொல்றது வந்து இந்த இப்போ சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்போ பார்க்காதன்னு சொன்னா யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. அந்த பர்டிகுலர்
அதுக்குன்னு ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மூலியமா தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நடக்காது. ஒருவேளை பயமுறுத்துறதுக்காக இந்த மாரி பார்த்தேன்னா, இது நடக்காது. அப்புறம் சாப்பிடாம பார்க்கக்கூடாது. வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும், வெளியே இருக்கணும். அந்த மாரி ஒரு விஷயங்களா உருவாயிருந்திருக்கலாம். அத அப்படி எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ற மாரி. நான் இத சொல்லும்போது எப்பயுமே ஒரு சின்ன கதையும் சொல்லுவேன். அ ஒரு முறை ஒரு ஒருத்தர் வந்து டீச்சர் வந்து அந்த காலத்துல அதாவது டீச் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு ஸ்டூடண்ட்ஸுக்கு. அப்போ எல்லாரும் பாடத்த கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க. அந்த டயத்துல ஒரு குரங்கு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா முன்னாடி விளையாட்ட குடுத்துருக்கு. அப்போ பார்த்துட்டு கிளாஸ் ரெப் யாருன்னு கூப்பிட்டு, "இந்தாப்பா இங்க வா, அந்த குரங்க பிடிச்சு பின்னாடி பசங்களுக்கு பின்னாடி அங்க மரத்துல உள்ளதுல கட்டிக்கோ. கட்டுனதுக்கப்புறம் தான் கட்டு. அதுக்கப்புறம் பசங்க பாடத்த கவனிப்பாங்கன்னு." உடனே எல்லாம் கவனிச்சிருந்திருக்காங்க. அடுத்த நாளும் அந்த குரங்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் குடுத்துருக்கு. சரி கிளாஸ் ரெப்ப குடுத்து பழையபடியும் அத கட்டி வச்சுடு அப்டின்னோனே அப்டின்னா, அடுத்தடுத்து ப்ராப்ளம் குடுத்தவுனே, சரி ஓகே. அந்த குரங்கு எப்பயுமே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் குடுக்குதுன்னோனே, கிளாஸ் ரெப்புக்கு சொல்ட்டாரு. "நீ கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல குரங்க பின்னாடி கட்டிட்டு போ" அப்டின்னு. சரின்னோனே, எப்பயுமே கிளாஸ் வந்து அந்த மாரி கட்டுனதுக்கு அப்புறம் தான் அப்டி ரெகுலரா போய்க்கிட்டுருக்கும். ஸோ இதுக்கு இடையில செமஸ்டர் லீவ் வந்துச்சு. பழசையும் புதுசையும் மிக்ஸ் பண்ற செமஸ்டர் லீவு. ஓகே. அந்த சம்மர் வெக்கேஷன் மாரி வந்தபோது 2 மாதத்துல அந்த வில்லேஜ்ல எந்த இடத்துலயுமே ஒரே தண்ணி ப்ராப்ளம், வாட்டர் ப்ராப்ளம். தேர் இஸ் நோ அ பஞ்சம் மாரி இருந்தவுனே, அந்த பக்கத்துல அந்த ஊர்ல உள்ள வில்லேஜ்ல எல்லா குரங்குகளுமே எதுவுமே இல்ல. அது ஃபுல்லா வேற இடத்துக்கு போயிடுச்சு. சுத்தமா அந்த கண்டத்துல குரங்குகளே இல்ல. இதே 2 மந்த் வெக்கேஷன்ல ஒரு டீச்சர் வந்து பொசிஷன் எடுத்திருக்காரு. அவரு கொஞ்சம் ரிட்டயர்ட் ஆயிட்டாரு. அடுத்து ஃப்ரெஷ்ஷா ஒருத்தர் வந்தவுனே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருப்பாரு கிளாஸ்ல? இத நான் ஒரு கொஸ்டினா இதையுமே கேட்டேன். நான் அவுட்ரீச் பண்ணும்போது ஒருத்தன் சொல்றான், "சார் குரங்கு கட்டக்கூடாது பாவம்." ஓகே. அது ஒண்ணு. ஓகே, ஃபைன். பட் அப்படி கேட்கும்போது, அவரு இது என்ன ஆச்சுன்னா, அப்படி டக்குன்னு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும்போது எல்லாம் கோவப்பட்டுருக்காரு. "என்னப்பா இது ஐ அம் ஆன் ரைட்?" ஃப்ரீஸ் ஆன மாரி ஒரு அ திங். Yes, sir. You are ஆ audible, ஓகே. sir. யாஹ்! ஓகே. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் 2 மந்த் வெக்கேஷனுக்கு அப்புறம் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும்போது கேட்டிருக்காரு. என்னப்பா கிளாஸ் ரெப்ப யாருன்னு கேட்டிருக்காரு. கைய தூக்குன உடனே கூப்பிட்டு திட்டியிருக்காரு. "ஏன்பா உனக்கு தெரியாதா? நம்ம எப்பயுமே கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும்போது, ஒரு குரங்க மரத்துல பின்னாடி கட்டி வச்சுட்டு தான் நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிப்போம்ன்னு" சொல்லிட்டு. உடனே பசங்கள கூப்பிட்டு, போய் குரங்க எங்கிட்டாவது பிடிச்சிட்டு வா. அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம்ன்னு சொல்லிட்டு, தென் தே வேர் வெயிட்டட் ஃபார் லாங். அந்த 2 மாச பந்தயத்துல எங்கேயுமே குரங்குகளே இல்ல. ஸோ, அதுக்கப்புறமா அங்க ரொம்ப தூரமா போயி, 1 நாள் 1/2 நாள் லீவ் போட்டு, அங்கெல்லாம் போய் தேடி பிடிச்சு, கஷ்டப்பட்டு ஒரு குரங்க பிடிச்சு வந்து மரத்துக்கு பின்னாடி கட்டிட்டு, அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ, த மோரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி வந்து, ஒரு டயத்துல இததான் மோரல் ஆஃப் த ஸ்டோரின்னு கேட்கும்போது டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் ஆன்சர் வந்தது. ஸோ, இந்த இடத்துல சொல்லப்படுற கருத்து என்னன்னா, ஒரு காலத்துல அது அ டிஸ்டர்பன்ஸ் குடுத்திருக்கு. அப்போ 2 மந்த்ஸ் முன்னாடி. சரி, அதுக்காக அது கட்டப்பட்டது. படத்தின் பசங்க பாடத்த கவனிக்கணும்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த பிரச்சனையே இல்லாட்டா கூட, அத பிடிச்சுக்கிட்டு வித்தவுட் நோயிங் த ரீசன் எதுக்காக, ஏன் இப்படி கட்டுனாங்கன்றதே தெரியாம, அத வந்து ஒரு ட்ரெடிஷனலா ஓகே. அவங்க அப்படி பண்ணாங்க, இவங்க அப்படி பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு, ஏன், எதற்கு, எப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் கூட கேட்காம, அத அப்படியே ஃபாலோ பண்றது. ஸோ, ஆ அதே மாரி தான் நம்மளுடைய இந்த தாட் ப்ராசஸும். அந்த அஸ்ட்ராலஜி ஒரு காலத்துல விஷயமும் நம்ம ஒரு விஷயத்துக்கு பின்னாடி அறிவியல் பின்புலம் தெரியாம இருந்திருக்கு. ஒரு பயத்தினாலயும், ஒரு கியூரியாசிட்டினாலயும் அப்படி அத வானத்த பார்த்துக்கிட்டு என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு ஒண்ணா நாம விசுவலைஸ் பண்ணி, அத ஒரு ட்ரெடிஷனா சடங்கு மாரி வச்சு, ஸோ அப்பல்லாம் எதுவுமே எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. இப்போ ஒரு விஷயத்துக்கு முன்னாடி ஏன் நடக்குது? எதுக்கு நடக்குது? எக்லிப்ஸ் எல்லாம் அப்போ பயமுறுத்துற மாரி இருந்தது. திடீர்னு ஒரு சன் வந்து மறையும்போது ஆஃப்கோர்ஸ் அப்போ அந்த செலஸ்டியல் ஒரு சப்ஜெக்ட் அஸ்ட்ரானமி நாலேட்ஜ் இல்லாம இருந்தா ஒரு பயம் தான் இருக்கும். ஸோ இப்ப வந்து ஒரு விஷயத்துக்கும் தெரியுது. மெதுவா தான் மாற முடியும். நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அவுட்ரீச்ல அத பத்தின அவேர்னஸ அதிகமா கொண்டு வரணும். என்ன பேச சொன்னா நான் தொடர்ந்து பேசுவேன். இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் போதுன்றேன். இல்ல இன்னும் அத இன்னும் சொல்லணும்னா, நம்ம இப்போ அடிக்கடி நம்ம ஒரு என்டர்டெயின்மென்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, அ மத்த விஷயங்கள் இருக்கும்போது, இத வந்து அறிவியல்லயும் கொஞ்சம் அதிகமா மக்களுக்கு அவேர்னஸ் பண்ணா,
இந்த நாலேஜ் பெருக பெருக மேபி அது கொஞ்சம் குறையலாம். அப்சல்யூட்லி சார். கண்டிப்பா. இப்பவுமே வந்து பூச்சாண்டிய காமிச்சு சாப்பாடு ஊட்டுறதுக்கும், பின்னாடி ம். என்ன ஆக்சுவலி இருக்கோ, அதுதான் இங்கேயும் இருக்குன்னு சொல்றப்ப, நம்புறவங்க சில பேர். ஆனா அப்பவும் வந்து நம்ம வேணும்னே எதிரா பேசுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சில பேர், பல பேர் இருக்கதான் செய்றாங்க. அந்த இது அண்ட் இன்னும் உங்க ஜெனரேஷன்லயும் இருக்கா? அந்த பூச்சாண்டி வந்து அப்போ உள்ள சொல்லுவாங்க. புடிச்சிருவான் சாப்பிடுன்ட்டு. இப்பயும் இருக்குதா அது? எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்பயுமே இருக்கு. ஏன்னா எங்க ஓகே, வீட்ல ஒரு பாப்பா இருக்கான். அவனுக்கு அப்படிதான் ஓகே, ஊட்டுறாங்க. ஓகே, அதனால ஓகே. நானும் ஒரு நினைக்கிறேன். சில இது ரிப்பிட்டேஷனா அப்படியே ஆ, இருக்குதுன்னு நெனைக்கிறேன். சொல்லி, சொல்லி, சொல்லி. ஓகே. ஆ. மேபி கண்டிப்பா. சில நேரம் நான் திங்க் பண்ணுவேன், நம்மளோட குளோபல் எர்த் கூட ஒரு டைம் லைன் மாரி இருக்குது. கீழ இருந்து டவுன் லைன்ல ம். இருந்து அப்படி மேல மேல அ ஐ மீன் இன்னும் ஓல்ட்ல இருந்து இது வந்து நியூ லைன் மாரி. ம். யாஹ்! மேபி பூச்சாண்டியோட வெர்ஷன் வேணா மாறி இருக்கலாம். ஆனா இன்னும் ஆமா. பூச்சாண்டி பூச்சாண்டி ம். தான். யாஹ்! ஸோ மூவிங் டூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இப்போ நான் வந்து சென்னையில இருக்கேன். வானத்துல பார்த்தா அங்க ஸ்டார்ன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு நானா வேணா இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். மத்தபடி ரொம்ப ரேரா ஏதோ ஒரு நட்சத்திரம் அப்படிதான் தெரியும். நான் மட்டும் கிடையாது. ஈவன் இப்ப சிட்டில இருக்க பசங்கலாம் வந்து அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் they have never seen really dark sky full of stars. ஸோ அந்த மாரி பசங்க கிட்ட வந்து எப்படி அவங்க ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க? இந்த ஸ்பேஸ்க்கான கியூரியாசிட்டி எப்படி அவங்களுக்கு வரும்? ஒரு எம்ப்டி ஸ்கைய பார்க்கறப்ப கியூரியாசிட்டி வான்னா வருமா? ஆனா ஸ்டார் ஃபுல்லா இருக்கிறப்ப தான் நமக்கு அத பத்தி ஒரு யோசனை வரும். ஸோ அந்த மாரி பசங்களுக்கு எப்படி அந்த மாரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குடுக்குறது நம்ம? இது உண்மையிலேயே சூப்பரப் கொஸ்டின் சொல்லலாம். ஏன்னா, அப்போ வந்து நாங்க இருக்கிற ஐ மீன் இன்னும் கொஞ்சம் நானே பழைய ஆளுன்னு சொல்லும்போது, இன்னும் எங்களுடைய ஃபாதர் பீரியட்ல அப்படி இப்படின்னு பார்க்கும்போது, அஃப்கோர்ஸ் டார்க் ஸ்கை வந்து நிஜமாவே எக்ஸிஸ்டிங். இப்ப எல்லா இடமும் லைட் பொல்யூஷன், எவ்ரிபடி எல்லா இடமும் மாடர்னைஸா மாறிடுச்சு. நைட் ஸ்கைய பார்க்குறதே ஒரு பெரிய இந்த விஷயம் தான். ஸோ அத பார்த்துட்டு, அதேபோல பிளானட்டேரியம் பார்க்கும்போதெல்லாம் அப்போ எனக்கு சந்தோஷமா இருந்தது. இப்ப பார்க்கும்போது என்னடா ரியல்ல இருக்கும்போது ஏன் இன்னும் ஆர்ட்டிஃபிஷியலா போட்டு ஒரு பிளானட்டேரியம் அந்த எக்ஸ்போசர குடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்றபோது, அதையும் பார்த்து நம்ம சந்தோஷப்படுறோம். வாவ்! அப்படின்ட்டு. ஸோ அவங்களுக்கு கொண்டு வரணும்னா, ம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்களே ஸ்டார்ட்டிங்கே நல்லா அழகா பேசுனீங்க. அதான் கியூரியாசிட்டி ஏன், எதற்கு? அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பிலாசபிக்கலா எல்லாரோடையுமே டச் பண்றது தான். சில நேரம் நானே திங்க் பண்ணுவேன். நம்ம வந்து ஏதோ ஸ்பேஸ் ஆ இந்த பழைய இந்த இன்டர்ஸ்டெல்லார் இந்த ரீசென்ட்டா பேசஞ்சர் அந்த படம் மாரி, நம்ம ஏதோ ஒரு ஸ்பேஸ் ராக்ல வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிட்டுருக்கோம். எவ்ரிதிங் அட்மாஸ்பியர் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு அப்படின்ற மாரி. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ம் எக்ஸ்போசர் வரணும்னா ஐ மீன் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொஸ்டினிங் அவர் செல்ஃப். அது வந்து இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் வேர் எவர் யூ ஆர், எந்த இடத்துல இருந்தாலுமே தன்னை நீங்க சொன்ன அதே வார்த்தை தான். பிறந்த உடனே கொஸ்டினிங் ஹூ வி ஆர். அது எல்லாருக்கும் அந்த என்லைட்டன் வராது. நான் எப்பயுமே சொல்லும்போது 3 பாயிண்ட்ல சொல்லுவேன். 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். ஒன்னு வந்து ஆஃப்டர் கிரியேஷன் அப்படி திரும்பி பார்த்து யார் நம்மள படைச்சா அது இதுன்னு கொஸ்டின் பண்றது. ஹவ் இட் இஸ், ஒய் இட் இஸ், எப்படி ஸ்கை, அதுக்கு மேல என்ன அப்படின்னு. அதுக்கு வந்து யூ நோ நீட் டு பி டிபெண்ட் எதுவும் தேவையில்லை. இது இருந்தாதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் ஆட்டோமேட்டிக்கலாவே வரும். ஸோ இன்னொன்று வந்து இருக்கிறது இருக்குது, அதை மட்டும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் கொஸ்டினே பண்றது இல்ல. அடுத்து என்ன படம் வருது, அடுத்து எங்க போகலாம், பீச்சுக்கு போகலாம், அங்க போகலாம், அது ஒன்று. ஸோ வீடு, ஜாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தேர்ட் ஒன் வந்து நம்ம இருக்கிறதே ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் டைம் பீரியட், அதுக்குள்ள அடிச்சுக்கிறது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அஃப்கோர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் ஹேஸ் டு பி ரைஸ்டு எல்லாத்துக்குமே, நம்ம என்ன எதுக்குன்ட்டு. அதர் தேன் தட் இந்த மாதிரி எக்ஸ்போசர் வரும்போது இன்னொரு இந்த லைட் பொல்யூஷன் இந்த விஷயங்கள்லாம் வரும்போது, இந்த சிட்டி கல்ச்சர்லாம் வரும்போது இன்னொன்னும் ஒன்று பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டிராவலிங்குன்றது ஒரு குரூப், அதுவும் ஒரு பரவிக்கிட்டு இருக்கு. ஐ மீன் பீப்புள் வாண்ட்ஸ் டு டிராவல். அதுலயும் கொஸ்டின் ஓசனா மவுண்டனா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தேட் ஃபார் த மாடர்னைஸ்டு வேர்ல்ட் சில நேரம் நம்ம ஒரி பண்ண தேவையில்லை. அதுக்குரிய ஒரு ரிசல்டன்ட்டும் இருக்கும். ஸோ இப்போ உள்ள ரிசல்ட் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா, அப்போ வந்து அந்த மாதிரி அதிகமான அந்த டிராவலிங் இதெல்லாம் தெரியாது. இப்போ இன்ஸ்டா சோஷியல் மீடியால இருந்து எல்லாமே தெரியுது. ஸோ தே கேன் ஈஸிலி டிராவல் டு த டார்க் ஸ்கை அண்ட் புட் அப் த டெலஸ்கோப், ஜாயின் வித் த கம்யூனிட்டி அதுக்குன்னு இருக்குது. இப்போ நாங்களும் ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கும் மீடியா சோஷியல் மீடியாலும் சரி எல்லாத்துலேயும் சரி அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். இண்டிவிஜுவலா இஃப் யூ ஆர் நாட் அஃபோர்டபிள் டு பை அ டெலஸ்கோப் ஆல்சோ வி ஆர் மேக்கிங் இட். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் சம்டைம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்க அலர்ட் பண்ணி அந்த இந்த ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் இல்லாத டயத்துல இன்னொரு ஆப்ஷன்ல தேடி வந்து அடைஞ்சிக்கலாம். ஸோ ஒன் இஸ் செல்ஃப் கொஸ்டினிங், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா
வந்துரும். அப்படி வராத பட்சத்துல பார்த்து எக்ஸ்போசர் ஆகுறது இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி தான் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். நாங்களும் நிறைய ஈவெண்ட்ஸும் நடத்தும் போது அந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்லையும் ஜாயின் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம். ஆனா அது வந்து முக்கியமான கொஸ்டின் நீங்க கேட்டது. ஏன்னா ஒருத்தருக்கும் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். இப்போ எனக்கு வந்து அஸ்ட்ரானமி வந்து நான் காலேஜ் படிக்கும்போது தான் லயோலா காலேஜ்ல இருந்து அங்க பிளானட்டரியத்துல போயிட்டு இந்த ஒரு லூனார் எக்லிப்ஸ் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நாங்க தான் ஆர்கனைஸ் பண்றது உங்களை மாதிரி. அங்க உள்ள இன்சார்ஜ் எல்லாம் நல்ல பழக்கம் எங்களுக்கு. ஸோ அதை பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் மூனை பார்க்கும்போது வாவ், அமேஸ்ட். ஈவன் சிம்பிள் மூன், ஓகே, நாட் ஈவன் ஜூபிட்டர் சாட்டன் பார்த்தா இன்னும் அமேசிங்கா இருக்கும். ஸோ மூன் பார்த்தே அப்படி பிரம்மையா இருந்துட்டு வாவ் அப்படி பார்த்தோம். இத்தனைக்கும் நைட்டு நேரத்துல அங்க டிராவல் பஸ் கூட இல்லை. அங்க அடையார் அந்த சைட்ல இருந்து நுங்கம்பாக்கம் வரைக்கும் நாங்க நடந்தே தான் வந்தோம். ஸோ அமேஸ்டு. எனக்கு அது ஒரு பெயினாவே தெரில, வாக்கிங் ஒண்ணுமே தெரில. ஸோ அப்படி பார்த்துட்டு வித்து வச்ச மாதிரி சூப்பரா அதையே சொல்லி சொல்லி ஸோ இந்த மூன் மூன் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசமான அப்ரோச்சா இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ வேஸ், செல்ஃப் கொஸ்டினிங் அண்ட் எங்க அவைலபிலிட்டி இருக்கோ யூ ஹேவ் டு சர்ச் ஃபார் இட். யா, தட் இஸ் த ஒன்லி வே. யா. யா கண்டிப்பா சார். அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி மூன் தான் வந்து எல்லாருக்குமே மேபி ஸ்பேஸ் பத்தியோ சயின்ஸ் பத்தியோ ஸ்கை பத்தியோ எதை பத்தினாலும் மூன் தான் எல்லாருக்கும் மேபி த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா இருக்கும். த கொஸ்டின் ஆஃப் ஏன் எப்ப பாரு நிலா என்ன பின்தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு, அங்க ஆரம்பிக்கிற விஷயம் தான் அது. சில பேருக்கு வளருது, சில பேருக்கு வளரல. அண்ட் டியர் ஆடியன்ஸ், இஃப் யூ ஆர் கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டட், லூனார் எக்லிப்ஸ் நடக்கும்போது அண்ட் சில ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கிறப்போ, இஃப் யூ ஆர் இன் நியர்பை ஏரியா ஆஃப் கிண்டி, Birla Planetarium இருக்கு. There you people have telescopes and they do let us know about what's happening there. And apart from this, there are Tamil Nadu astronomical clubs. Please do follow as well. We'll share you links in the group once the session is done. ஸோ மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நண்பன் படத்துல ஒரு டைலாக் வரும், இந்த மாதிரி வந்து பையனா இன்ஜினியர், பொண்ணுன்னா டாக்டர் அப்படின்ட்டு. அந்த அந்த திங் வந்து இப்பவுமே இருக்கு. வேலைன்னா இன்ஜினியர், டாக்டர், அதுதான் இருக்கு. அதையும் தாண்டி ஆஸ்ட்ரானமி அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு ஹாபியா இருக்கிறதுக்கு ஃபைன். பட் அதை நீ கரியரா சூஸ் பண்றியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அது ஆஸ்ட்ரானமிக் மட்டுமே இல்லை, மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கு. பட் ஸ்டில், இஸ் ஆஸ்ட்ரானமி இன் இந்தியா இஸ் ஸ்டில் a risky career choice? It is just seen in that way. நம்ம எல்லாம் அப்படிதான் பாக்குறோமா, இல்ல நிஜத்திலயுமே அது ரிஸ்கி கரியர் தானா? அது எப்படி ஓவர் கம் பண்றது? எல்லாமே ஒரு கொஸ்டினும் ரொம்ப வெயிட்டேஜா தான் இருக்குது. ஸோ ஜென்ரலா சொல்லணும்னா அஸ்ட்ரானமி கரியர் திரும்ப சொல்லுங்க, ஏன் ரிஸ்கியா? ஆஸ்ட்ரானமின்னு இல்ல, இன்ஜினியர் டாக்டர் தவிர எதை எடுத்துக்கிட்டாலுமே அது ரிஸ்கி கரியர் சாய்ஸ் தான். அப்ப ஆஸ்ட்ரானமி ரிஸ்கி கரியர் சாய்ஸ்ன்னு சொல்றதுதான் 100% உண்மையா, இல்ல ட்ரை பண்ணா நல்லா கிடைக்குமா? இதுக்கு நான் எப்படி ஆன்சர் பண்ணது தெரியல. பட் ஜென்ரலைஸ்டா ஒன்னு ஆக்சுவல் ஃபேக்டர் சொல்றேன். நான் ஒரு சில விஷயம் அப்படி சொல்லுவேன். அதாவது இப்போ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பிளேயிங் கோல்ஃப் பால் ஆர் அந்த மாதிரினா, ஸோ வி நீட் தட் கேனாட் பி பிளேட் இன் எவ்ரிவேர். ஓகே, அதுக்குன்னு ஒரு ஆம்பியன் ஸ்பேஸ் நிறைய ஏக்கர்ல வேணும். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ அஸ்ட்ரானமி வந்து கிட்டத்தட்ட அஃப்கோர்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி எக்ஸைட்டட் அண்ட் இது பண்ணால் டெலஸ்கோப் வந்து காஸ்ட்லியாக இருக்குது. சரி, அதில் ஒரு கட் ஆஃப். சரி, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் இப்போ தடுக்கி விழுந்து எல்லா இடத்துலையும் இன்ஜினியரிங், ஆர்ட்ஸ் அது இதுன்னு இருக்கும். ஆஸ்ட்ரானமி வந்து கொஞ்சம் நேரோடனா ஒரு சில பர்டிகுலர் இடங்கள்ல. ஸோ லிமிட்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் அந்த மாதிரி இருக்குது. சரி, அதையும் பார்க்கும்போது இயர்லி நீங்கள் பிஹெச்டி கேண்டிடேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நம்பர்ஸ் வந்து கம்மி தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த கொஸ்டின், இந்த ஒரு ஜாப் மார்க்கெட்லேயும் நம்ம இதை படித்து முடிச்சுட்டா அடுத்து என்ன ஆகலாம் அப்படின்ற போது, அஸ்ட்ரானமி படிச்சுட்டு வானத்தில் ஸ்டார்ஸ், கேலக்ஸி அப்படியெல்லாம் படிச்சுட்டு அங்கே பக்கத்தில் கம்பெனியில் போய் வேலை கேட்டால் அஃப்கோர்ஸ் கொடுக்க மாட்டான். ஸோ அது வந்து ஒரு தனி ஃபீல்டு. ஓகே, அதுவும் லிமிட்டடா ஆல் த பிரைவேட் கேனாட் டேக் ஓவர். ஒரு 10 மீட்டர் டெலஸ்கோப் இல்லை 2 மீட்டர் ஏதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால் பிரைவேட் வந்து அவ்வளோ ஃபண்டு போட்டு பண்ண முடியாது. ஸோ இன்டைரக்டா அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நேரோ டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு. இட்ஸ் ஓன்லி பை த கவர்மெண்ட். அதுவும் அகைன் இன்டர்நேஷ்னல். இப்போ 30 மீட்டர் டெலஸ்கோப்லாம் பண்ணுறாங்கன்னா அகைன் இட்ஸ் கேனாட் பி பாசிபிள் பை ஒன் பீப்புள். அகைன் கவர்மெண்ட் டுகெதர் ஜாயின்ட் அண்ட் டூயிங் இட். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபில்டராகவே தான் இருக்குது. அதுவும் நம்மள மாதிரி கண்ட்ரியில் இன்னொரு முக்கியமான விசேஷம்னா ஓவர் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரியில் வந்து
இந்த நேரோ டவுன் வந்து ஸோ இட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஃபேக்டர் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அஃபெக்டிங் அன்லெஸ் யூ ஆர் ட்ரெயின்டு ஃப்ரம் த ஒரு யங் ஏஜ்லேருந்து இல்லாமல் டக்குன்னு இது பண்ணும்போது ஸோ இதுவே அந்த சாய்ஸஸ் வந்து நேரோ டவுன் பண்ணிடுது. ஸோ இது இப்படி தான். ஸோ அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் நான் ரிஸ்கியெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். யூ ஹேவ் டு பி வெரி குட் இன் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்ஸ். ஏன்னா இன்னொன்று ட்ராபேக் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை ஜென்ரலாக நான் பார்க்குறது என்னன்னா எவ்ரிபடி கெட் அட்ராக்டட் இட்ஸ் ஆல் ரிலேட்டட் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் கொஸ்டின். ஐ மீன் okay, first of all, students separated from what is astrology, astronomy, fine. Then they are enlightened or fascinated by the moon, Jupiter, எல்லாம் ஓகே. இதுல என்னன்னா அந்த மூணாவதுல அந்த இடத்துல இருந்து வரும்போது தே ஹாவ் டு ட்ரை டு நோ அந்த செப்பரேட் பண்ண தெரியணும். ஓகே, இது வந்து நான் ஹாபியா பாக்குறேன், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எனக்கு இருக்கு, வாவ் மூணை பார்த்து அமேஸ் பண்ணேன், ஜூபிட்டர் பார்த்தேன் சூப்பரா இருந்தது, சாட்டன் ட்ரிங்க்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு, உடனே அதை வச்சுட்டு உடனே வரக்கூடாது. வாங்க அது வந்து இந்த ஃபுல் மீல்ஸ் சாப்பிடும்போது சூப்பு குடிப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி. ஸோ யூ ஆர் அட்ராக்டட், ஃபைன். மெயின் மீல்ஸ் இனிமே தான் வெயிட்டிங்ல இருக்கு. அந்த மீல்ஸ்ல வந்து பிசிக்ஸ் இருக்கு, மேத்ஸ் இருக்கு, ப்ரோக்ராமிங் இருக்கு. யூ கேனாட் சே தட் எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கல, நான் ஸ்பேஸ் மட்டும் என்னென்ன ஸ்டார் எங்க இருக்கு அதை மட்டும் தான் பார்ப்பேன் அப்படின்லாம் முடியாது. தென் ஃபைனலி அஃப்கோர்ஸ் த டெசர்ட் தான் யூ வில் கெட் த ஸ்வீட். ஐ மீன் யூ ஆர் ப்ரொமோட்டட், யூ ஆர் காட் அப்பாயிண்டட் இன் சம்திங். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த லைன்ல வரும்போது எப்பயுமே வானத்தை வானத்தை பார்க்குற ஹாபி வந்து ஓகே, அது வந்து ஒரு எந்துவா இருக்கணும். சூப்பையே குடிச்சிட்டு அது போதும்னா அவ்வளோதான், வயிறு ப்ராப்ளம் வந்துடும், டைஜஷன் ப்ராப்ளம். ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் த மெயின் மீல்ஸ். அதை சைடில் வந்து ஒரு கியூரியாசிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி வச்சோம்னா அஃப்கோர்ஸ் திஸ் வில் பி அ வெரி குட் ஃபீல்டு. ஸோ த நாட் ஓன்லி தட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்லேயே இருக்கிறாம இதை கரியர் சாய்ஸ் வந்து கரெக்டாக பண்ணீங்கன்னா ஓகே அந்த லைனை வந்து போய் ரீச் ஆகணும். ஸோ திடீர்னு அது வந்து என்லைட்டனாக வந்து திங்க் பண்ணோம்னா யூ வில் பி ட்ராப்ட் சம்வேர். ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ரிஸ்கி திங், பட் அஃப்கோர்ஸ் ஐ அக்ரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டடாக இருக்கும். ஸோ அப்படி லிமிட்டட் என்ட்ரியில் போகும்போது நம்ம வந்து அதை இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்து அதில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தால் அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் ரீச் த கோல். ஸோ யா, but we have to agree that it is a limited entry and limited thing. If you are targeting in a proper way, you can reach the goal. இதே இது நீங்க இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா the other placesல வந்து ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வைடா இருக்கும். அங்க இப்போ நமக்கு வந்து எக்கனாமி பாப்புலேஷன் டெவலப்டு கண்ட்ரி வேற, டெவலப்பிங் கண்ட்ரி வேற. வி ஆர் இன் த டெவலப்பிங் கண்ட்ரி. ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சில மலேசியாவில் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து அதுவும் ஐ மீன் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் வந்து எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அங்கே வந்து யார் வேணா எங்கே வேணா போய்க்கலாம். என்னோட ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறேன். மலேசியாவில் வந்து நான் இருக்கும்போது அங்கே வந்து தே ஆர் ரெடி டு ட்ராப் லீவ் த ஜாப் எனிவேர் அண்ட் ஜாயின் டு சம்வேர் ஆல்சோ. ஏன்னா அங்கே வந்து தே ஆர் அஃப்ளூயன்ட் வித் த மணி. ஸோ அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் ஒரு சில கண்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாப்புலேஷனும் கம்மி. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ரிலேட்டட். இட்ஸ் நாட் தட் நம்ம இதுலேயே இருந்தோம்னா சொசைட்டி மேட்டர்ஸ் அண்ட் எக்கனாமி எவ்ரிதிங் இஸ் ரிலேட்டட். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தடிக்க விழுந்த இடமெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரிபடி அமேஸ் வித் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் ஸ்கை யூ கேன் கம் இன் டு இட். அதர்வைஸ் அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹேவ் டு டூ சம் ஹார்ட் ஒர்க் டு அலைன் த பாத் டு ரீச் த கோல். கரெக்ட். சோ பேசிக்கலி ட்ரெய்லரை மட்டும் பார்த்துட்டு வரக்கூடாது, மெயின் பிக்சர்னு ஒன்னு இருக்கு, அதை கோ த்ரூ பண்ணா பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹிட். ரைட், ஓகே. ஸோ நம்மளோட போல்ல பார்த்த கொஸ்டின்ல ஒன்று, அதில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து சொன்னது என்னன்னா ப்ரொஃபஸர் இல்லை சயின்டிஸ்ட் தான் ஆக முடியும் ஆஸ்ட்ரானமினா அப்படி இருந்துச்சு. ஸோ அவுட் சைட் ஆஃப் பிகமிங் அ ப்ரொஃபஸர் ஆர் சயின்டிஸ்ட் வேற என்ன கரியர் பாத்வேஸ் இருக்கு ஆஸ்ட்ரானமில? இல்லை இப்போ நான் ஆஸ்ட்ரானமி தான் ப்ரிஃபர் நீங்க இவ்வளோ நேரம் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நான் ஆஸ்ட்ரானமி தான் ப்ரிஃபர் பண்ண போறேன்ற ஒரு விபரீத முடிவு எடுத்தாங்கன்னா அவங்களோட கரியர் பாத்வே எப்படி இருக்கலாம்? என்ன அவங்க பண்ணணும், படிக்கணும்? பரவாயில்ல, எல்லாம் தெரிஞ்சு மெச்சூர்டா பேசுறீங்க, சூப்பர். ஆமா, இப்படி எல்லாம் இருந்து நான் இப்படிதான் இதைதான் போவேன் அப்படின்னா அதர் தேன் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் அகாடமிஷியன் டீச்சிங்ல இல்லாம வேற எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போதான் உங்க ஜென்ரேஷன்ல நிறைய வந்துடுச்சு இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். இப்போ நீங்க பண்றதும் ஒரு டைப் ஆஃப் விஷயம்தான். பட் அதுல பண்ணும்போது கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டா பண்ணும். வி ஹாவ் மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஏதாவது ஆண்டர்பிரினரா இருக்கும்போது, அதாவது அஸ்ட்ரானமியை ப்ரொமோட் பண்ற இதுவா இருந்தாலும் சரி, அதே இது ஒரு சயின்ஸ் கம்யூனிகேட்டரா அவுட்ரீச்ல இருந்தாலும் சரி,
ஸோ அதாவது இந்த கேட்டகரைசிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கணும். அவங்கள வந்து கரெக்டான பாதையில ப்ரொஃபஷனலா உள்ளவங்களுக்கு எப்படி கைட் பண்றோம். அதே நேரம் ஒரு ஹாபியா let them be any professionals anything they can enjoy the night sky view and photography அப்படின்ட்டு. இன்னொன்று வந்து அஃப்கோர்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த என்லைட்மெண்ட். ரொம்ப தெரியாத மக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். இப்போ சாப்பிட மாட்டேன் அப்படி இப்படின்ற ஆட்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸா என்லைட்டனா. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இது வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஒரு அதர் தேன் ஜாப் ஒரு ஆண்டர்பிரினரா இப்படி இப்படி போகும்போது நம்ம வேற அந்த மணி மைண்டடா அது மட்டுமே அப்படியே பார்க்காம, அதனால நம்ம அந்த வழியில இருந்து இந்த 3 கேட்டகரியை கரெக்டா ரீச் பண்ணணும். ஸோ அது ஒண்ணு. அப்புறம் சயின்ஸ் ஜேர்னலிசம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதை வந்து நம்ம அடிக்கடி மக்கள் மறக்கிறாங்க. எடுத்த உடனே சயின்ஸ்ல வந்து அப்படி ஆக்சுவலா சொல்ல எல்லாரும் ஆர்வமா இருக்கிறாங்க. நீங்க சயின்டிஸ்ட் வந்தீங்கன்னா, சயின்டிஸ்ட் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே அது வந்து ரொம்ப நேரோ டவுனா இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு இதுதான் டேபிள்ல வந்து இப்படி கூர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கான் ஃபுல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் இஸ் த பவுண்டரி ஆஃப் த டேபிள். ஓகே, மைக்ரோவா இருக்கும் லேயர். அதே இது இப்படி ஓவரால் வியூ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே திஸ் இஸ் வாட் த டேபிள் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் ரிசர்ச். டீப்பா போகும்போது வென் யூ ஆர் டூயிங் டீப் ஒர்க் யூ வில் பி எண்ட் அப் வித் ஒன் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் அண்ட் அதில் ரொம்ப டீப்பாக நம்ம இருப்போம். ஸோ இன்ஃபேக்ட் இந்த நான் எனக்கு முதல்ல ஆஃப்டர் அந்த கூட சயின்ஸ் கம்யூனிகேஷனா இந்த லைனா இல்லை நான் ஹார்ட் கோரில் போகணும்னு நினச்சேன். பட் ஸ்டார்டட் ரியலி லவ்விங் திஸ் ஜாப். ஏன்னா இதுதான் உண்மையிலே இன்னும் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். எப்பயுமே ரிசர்ச் பேப்பர்னாலும் சரி எதுனாலும் சரி நீங்க டீப்பா படிக்கும்போது இந்த ஒன் பர்டிகுலர் எக்ஸ்பர்டைஸ் கிடைக்கும். இது வந்து நீங்க ஓவராலா தெரிஞ்சிருக்கணும் எல்லாமே. ஸோ இன்ஃபேக்ட் ஃபேசினேட்டிங்கா வர்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டா இருக்கணும், ரொம்ப டீப்பாவும் போலன்ற போது அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் வெரி குட் திங் தட் சயின்ஸ் ஜேர்னலிசம்ன்றது சாதாரண இதில் ஒரு சயின்டிஸ்டோட டாக்கும் பார்க்கும்போது ஒரு சயின்ஸ் ஜேர்னலிசம் டாக்கோ இல்லை சயின்ஸ் கம்யூனிகேட்டர் டாக்கோ வந்து சுற்றி டிஃப்ரெண்ட் தன் தம். ஏன்னா இவங்க வந்து கலெக்டிவா எடுக்கிறாங்க ஒரு ஃபிளேவர், ஒருத்தரோட ஹார்ட் ஒர்க்கை ஃபிளேவர்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை டெலிவர் பண்ணணும். ஸோ இந்த இடத்துல சயின்ஸ் ஜேர்னலிசம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாங்கள்லாம் மீடியாலெல்லாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நிறைய ஒரு சிலரோட பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸே இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனில் இட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர். ஐ கேன் ஸ்ட்ராங்லி சே தெர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் otherwise hardcore science known people into the science journalism. So entrepreneurship, science communicator and science journalism also one of the job. அதை யாருமே திங்க் பண்றது இல்ல. ஒரு ஆர்டிக்கல் ரைட்டிங், ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுட்டு அதை டெலிவர் பண்றது, இதெல்லாம் வந்திருந்தா கூட அநேகமா அந்த அஸ்ட்ராலஜி எல்லாம் அப்படி அந்த தாட் ப்ராசஸ், இந்த எக்லிப்ஸை பத்தி தப்பா புரிதல் இருக்குது, இப்ப பிளானட்டரி அலைன்மெண்ட்டை பத்தி தப்பான புரிதல் இருக்கு, இதெல்லாமே போயிடும். ஏன்னா அதை பண்ற ஒர்க் வந்து ஆட்கள் வந்து இங்க கம்மி. ஸோ அதை ஆர்டிக்கலா எழுதுறது, பப்ளிக்கை ரீச் பண்றது. ஸோ சயின்ஸ் ஜேர்னலிசம் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதே போல இன்னொரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட், இப்போ டெலஸ்கோப் வந்து நம்ம எப்பயுமே வெஸ்டர்ன்ல வெளியில இருந்து வாங்குறோம், ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்டு எல்லாமே. அதை வந்து நம்ம அதுவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த இதுதான். யூ ஆர் இன் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் அஸ்ட்ரானமி. ஸோ அதை டெலஸ்கோப் மேக்கிங், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், அதை வந்து அதே போல் இப்போ விஸ்வேஸ்வரையா அந்த பெங்களூர் டெக்னாலஜி அங்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்லா பிளான்ட் எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அந்த சயின்ஸ் மாடல்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து மேக் பண்ணி ஸ்கூலுங்களுக்கும் காலேஜுங்களுக்கும் இது பண்ணலாம். ஸோ தட் ப்ராசஸ்லாம், ஏன்னா இப்போ எனக்குமே நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஐடியாவோட வர்றேன். எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை இப்போ பிளானட்டரி ஒரு ரூம்ல என்ட்ரானாலே அப்படி லேசர் சோலார் சிஸ்டத்தை கொண்டு வரணும், இல்லாட்டா ஹேங்கிங்ல ஃப்ளோட்டிங் சோலார் சிஸ்டம் மாதிரி பண்ணணும், அப்புறம் செலஸ்டியல் இதை பத்தி எல்லாம் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஐடியாவை கொண்டு போகும்போது ஆட்களை தேட வேண்டியிருக்கு. ஒருத்தருக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மற்ற பில்டிங் சேர் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு இந்த ஐடியாவை நம்ம கஷ்டப்பட்டு சொல்லணும், இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு. ஸோ ஒரு டக்குன்னு ஆள் படிக்கிற மாதிரி ஒரு குரூப் கிடைக்கல. அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப பெரிய ப்ராஜெக்ட் தான் எடுப்பாங்க, சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அவங்க யாரும் பண்றது இல்லை. ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் திங், இதை எடுத்து பண்ணலாம். ஸோ எப்படி இப்போ ஸ்பேஸ் இஸ்ரோவுக்கு வந்து ஒருத்தரும் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்களோ, ஏன்னா அதையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் சொல்ல ஆகணும். எப்பயுமே வானத்தை பார்க்கும்போது இஸ்ரோன்னு நினைக்கிறாங்க, அவங்களுடைய டொமைன் ஒர்க் வேற, எங்களோட வந்து ஸ்டார்ஸ் கேலக்சின்றது வேற.
ஸோ இப்போ உள்ள வந்ததுக்கு தான் பாதி பேருக்கு தெரியும். ஓ! இது வேற, அது வேறன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு எப்படி இப்போ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்லாம் நிறையா வருதோ, ஒரு ப்ரொபல்ஷன்லயும், ஒரு சேட்டலைட் மேக்கிங், கியூப்சாட் அப்படி இப்படின்னு குரூப் வருதோ, இதுலயும் யூ கேன் கம் இன்டு ஆப்டிகல் டெலஸ்கோப் மேக்கிங், இல்ல மாடல் மேக்கிங், அப்புறம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஆப் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அஸ்ட்ரானமி இஸ் நாட் தட் மெனி. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ நம்மளும் அதுல கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த வேஸ். ஹை ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், சயின்ஸ் கம்யூனிகேட்டர் அந்த சயின்ஸ் ஜேர்னலிசம், மெயினாக சயின்ஸ் ஜேர்னலிசம். நானே உங்களை கூப்பிடுறேன், ப்ளீஸ் வாங்க. யாருமே இல்லை. ஏன்னா அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்ட்ல வந்து பிரிஞ்சிடுறாங்க. இப்போ நாங்களே பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எங்க காலேஜில் விஸ்காம் வந்து ஒரு சில இந்த ஆர்ட்ஸ் குரூப் வந்து நல்லா பண்ணுவாங்க, ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படி இப்படின்னு. பட் தே டோன்ட் நோ த சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட். ஓகே, சயின்ஸ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஒரேடியா அந்த ஈக்குவேஷன் அப்படி இப்படி தான் போவாங்க. தே டோன்ட் நோ அபவுட் த அதர் பார்ட். ஸோ இட் சுட் பி பேலன்ஸ்ட். அந்த மாதிரி ஆட்கள் நிஜமாவே தேவைப்படுது. நீங்க உங்கள யூ கேன் எவாலுவேட் பை யுவர் செல்ஃப். ரொம்ப ஹார்டு கோரா என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து பயங்கரமா ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுவான். ஸோ அந்த மாதிரி அவன் எரோடோ ப்ராப்ளம்ஸ், ரெஸ்னிக் ஹால்டே எல்லாத்தையும் பிஎஸ்சிலேயே முடிச்சிட்டான். ஸோ இந்த மாதிரி ஆளெல்லாம் திங்க் பண்ணவே தேவையில்லை. 100% சயின்டிஸ்ட் தான், அங்கிட்டு போய் விட்டுறணும். ஒரு சில பேர் மாடரேட்டா இருந்தாங்கன்னா யூ கேன் திங்க் ஆஃப் திஸ் ஒன், ஜேர்னலிசம், ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தீஸ் ஆர் அதர் வேஸ் டு என்கேஜ் த யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். அண்ட் அதையும் தாண்டி இல்லை எதுவும் செட் ஆகலைன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஹேவ் இட் அஸ் ஏ ஹாபி. தெர் ஆர் மெனி பீப்புள் ஐ குட் சி ஐடி செக்ஷன்லாம் நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே இருக்காங்க. அவங்க ஜாப் பண்ணுவாங்க, இதை வீக்கெண்டில் டெலஸ்கோப் தூக்கிட்டு அது ஒரு இது மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸோ யா, மேபி அந்த காலத்துல வேணா ஒரே ஒரு ப்ரொஃபஷன் அப்படிதான் இருந்திருக்கலாம். இப்ப வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாத்தையும் வந்து ஒருத்தருக்கு மல்டிபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கு. அண்ட் அதே போல ரிகார்டிங் இன்னொன்னு சயின்ஸ், சிட்டிசன் சயின்டிஸ்ட்ன்ற ஒரு டெர்மினாலஜி இப்போ அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்கு. யூ கேன் பி பார்ட் ஆஃப் த ரிசர்ச் ஆல்சோ, நாட் ஓன்லி தீஸ் திங்ஸ். இப்போ உதாரணத்துக்கு அஸ்ட்ராய்டு சர்ச் கேம்பெயின் அதெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு. அது ஒன்லி நாசா பேஸ்டாக தான் இருக்கணும் இல்லை, நம்ம இந்தியன் சைடும் யூ கேன் பி கம்யூனிகேட் வித் த பீப்புள். நாங்கள்லாம் ரெடியா இருக்கோம். ஏன்னா அஸ்ட்ரானமியை பொறுத்தளவில் வி ஹாவ் வாஸ்ட் டேட்டா. ஓகே, so much of data. We need the people to engage and work and give the result. If you have part of your time தான் வேணும், மேன் பவர் வேணும், அந்த நாலேஜ். ஸோ இஃப் எவ்ரி திங் இஸ் இன்டகிரேட்டட், அஃப்கோர்ஸ் திஸ் ஆல்சோ யூ கேன் நவ். இப்போ வந்து ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்கு டு சே தட் சிட்டிசன் சயின்டிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஹார்ட் கோர் இன்வால்வ் வித் தட், தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். அண்ட் ஒரு சில ஃபண்டிங்ஸ் வந்து யூ கேன் ப்ரௌஸ் த வெப் பேஜஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட், ஒரு டிஎஸ்டி வெப் பேஜஸ், யூஜிசி. அதில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து தே ஆர் சப்போர்ட்டிங் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ. ஸோ அந்த மாதிரியும் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் கிராண்ட் வாங்கிட்டு யூ கேன் பில்ட் அப் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தட் சேம் லைன். யூ கேன் கீப் அப் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த சேம் லைன். யா, ஸோ மல்டிபிள் வேஸ் இருக்கு. மெயினான திங் வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் தான். அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி யா, ஐ நோ பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃப்ரம் ஐடி அண்ட் yet interested. ஈவன் நானுமே ஃப்ரம் ஐடி. எஸ், நான் என்னோட இன்ட்ரோ சொல்ல மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஈவன் ஐ எம் ஏஐ டேட்டா சயின்ஸ் அனலிஸ்ட். அண்ட் எஸ், நானும் வீக்கெண்ட்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதே மாதிரி தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஐ நோ ஆர் டூயிங். அண்ட் ஐ பிலீவ் தேர் ஆர் மெனி பீப்புள் யார் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கணும் அவங்க பண்றாங்க. அண்ட் ஆல்சோ டியர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், we do have our contribution towards science communication, the Beyond Us newsletter. Please check it out. And moving to the next question. டிக் 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 படம் பார்த்திருக்கீங்களா சார்? ஸ்பேஸ் படம்லாம் அழகா பார்த்துருவேன். என்னோட கீழ் வீட்டுல ஒரு பையன் இருக்கான். அவன் 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான். அவன் வந்து கேட்டா, நான் அந்த படத்தை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆயிட்டேன், நானும் வந்து ஸ்பேஸ் பத்தி போக போறேன், ஸ்பேஸ்ல தான் என் கரியர் இருக்க போது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தான். சரிடா, என்ன படிக்க போறேன்னு கேட்டா, அவர் அதுல படிச்சாரா, மேஜிக் தானே பண்ணாரு, நானும் மேஜிக் கத்துக்க போறேன்றான். ஓகே, யோசிச்சு பார்த்தா நானுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் பத்தியோ இல்ல வேற கான்செப்ட்ஸ் பத்தியோ அட்ராக்ட் ஆகுறப்போ உட்காந்து சின்ன வயசுல பென்டன் பார்த்துட்டு இருக்கப்பதான் பேரடாக்ஸா, மல்டிவர்ஸா அப்படிலாம் வந்து யோசிச்சேன். ஸோ அட் அ டைம் மூவிஸ் வந்து ஸ்பேஸை வந்து கிளாமரஸாவோ ட்ராமாட்டிக்காவோ காமிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் சம்டைம்ஸ் அது வந்து அவேர்னஸ் கொடுக்குது, பட் சம்டைம்ஸ் அன்ரியலிஸ்டிக்கான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸையும் கொடுக்குது. ஸோ வாட் யூ திங்க்? இந்த மாதிரி நிறைய அன்ரியலிஸ்டிக்கா இருந்தாலுமே ஸ்பேஸ் மூவிஸ் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்ல ஸ்பேஸ் மூவிஸ் வந்தா கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கா இருந்தா மட்டும்தான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஸ்பேஸ் மூவி அது யோசிக்காம ஆன்சர் பண்ணலாம். ஸ்பேஸ் மூவிஸ் எல்லாமே இந்த இந்த மசாலா, இந்த சூப் குடிக்கிற மாதிரி தான். வெறுமனே குடிச்சா நல்லா இருக்குது, அப்பப்போ சால்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி போட்டோம்னா நல்லா இருக்கிற மாதிரி, இல்லை மசாலா சாய் மாதிரி
when you are watching such movies, you will get inspired. இப்போ இன்டர்ஸ்டெல்லார் வந்து எத்தனை பேர் இப்போ வரைக்கும் இன்ஸ்டா ரீல் எல்லாம் எல்லாரும் அதே தான் போடுறாங்க. ஸோ அதை பார்க்கும்போது ரீரிலீஸே ஆயிடுச்சு. கிராவிட்டியும் ஒரு நல்ல விஷயம். ரெண்டாவது போதா வரைக்கும் நான் இப்போ ரீசெண்டாக நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ஒன்று பார்த்தேன், மூன். அந்த இது மறந்துட்டேன் என்ன படம்ட்டு. அந்த சீரீஸு நல்ல கான்செப்ட். நீங்க ஆக்சுவலா மூவிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னது ஹியூமன் சி வென் இட்ஸ் லைக் எ ராக், சோலார் சிஸ்டம் ஃப்ளோட்டிங் ராக். மனுஷங்களுக்கு நம்மளே யாருன்னு தெரியல. ஸோ ஒரு ஒரு விஷயங்களும் வந்து ஹியூமன் ஹேஸ் த இன்டெலிஜென்ட் பவர், ஓகே, டு திங்க் ஆஃப் சம்திங். ஒருத்தரோட கிரியேட்டிவிட்டி அது வந்து அப்புறமா ரியாலிட்டியா வருது. எல்லா இப்போ கால்சன் எல்லாருமே சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனாவே ஒரு ஒரு டயத்துல சொன்னது. இப்போ ஒன்றும் அது வந்து தியரி, இது ப்ராக்டிக்கல்னு சொல்லலாம். இப்போ ஸ்பேஸ் ஸ்டார் வார்ஸ் நல்ல படம் தான். அதெல்லாம் பார்க்கும்போது யூ கேன் திங்க் ஆஃப் இட். ஓகே, அந்த டைம் கேப் நிறைய இருக்குது தான். ஓகே, அப்போ எப்பயோ திங்க் பண்ணியிருக்காங்க, பட் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஸ்லோலி த்ரூ த மூவிஸ். ஸோ அதுவும் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஸ்பேஸ் மூவிஸுக்கு சொல்லப்போனால் செலவும் கம்மின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வெப் சீரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட், சிம்பிளாக ஒரு க்ளோஸ்ட் ரூம் அவ்வளோதான். அந்த ஆம்பியன்ஸ் யூ ஆர் கம்மிங், தே ஆர் பிரைன் வாஷிங் இல்லாட்ட மெஸ்மரைசிங் யூ டு கம் இன் டு தட் ஃபீல். வாவ், நம்ம நம்ம அதுல இருந்து அந்த வேர்ல்ட்ல இருந்து தனியா பார்த்தா என்னடா ரூமையே காமிச்சிட்டு இருக்கா, ரூம்ல இருந்துட்டு அவ்வளவுதானா. பட் யூ தே ஆர் மென்டலி சேயிங் யூ, preparing you. No, it's an ambience. You are in the spacecraft and you are traveling such a fastest speed and isolated environment. அத நம்ம அந்த படத்தை கிராவிட்டியும் கிட்டத்தட்ட அப்படிதான். அது உள்ள பார்க்கும்போது நீங்க வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது அடடா ஒரு சின்ன இதுக்குள்ளேயே முடிச்சிட்டாங்களா அப்படின்ற மாதிரி தோணும். பட் அந்த ஆம்பியன்ஸ்ல தே ஆர் புல்லிங் யூ இன்சைட். ஓகே, அஸ்யூம் தட் யூ ஆர் இன் த வாஸ்ட் யூனிவர்ஸ் அண்ட் வித்இன் த வெஹிக்கிள் யூ ஆர் டிராவலிங், ஆல் தோஸ் திங். அதை வந்து ரியலிஸ்டிக், அதை வந்து வேற எதுவும் அன்ரியலிஸ்டிக்கா காமிக்குதா அப்படின்னு சொன்னா இல்ல. அது வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதை வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த தூண்டுது. அதுல வந்து சொல்லப்போனா இப்ப நானுமே அந்த மாதிரி படங்கள் பார்த்து ஆர்வம் எல்லாத்துக்குமே வரும்போது அஸ்ட்ரானட் ஆகணும்னு தான் ஆசை. பட் அப்கோர்ஸ் உள்ள வந்து இவ்வளவு பார்க்கும்போது தான் இட்ஸ் ரிலேட்டட் வித் எவ்ரி திங், கண்ட்ரி, எக்கனாமி, அந்த டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எவ்ரி திங் எல்லாமே அதை வந்து இன்டகிரேட்டட். ஸோ பட் படங்கள் வந்து என்னை பொறுத்தளவில் அது பாசிட்டிவ் வைபை தான் கொடுக்குது. அது நம்மளுடைய தமிழ் படங்கள் தமிழுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் மசாலா போட்டு அப்படி இப்படின்னு காமிச்சிருங்க. அதில் கூட ஃபைட்டிங் அஸ்ட்ரானட்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஓகே தான், இட் வில் இன்ட்யூசிவ் யுவர் இமேஜினேஷன் அண்ட் கிரியேஷன். அதில் வந்து அதை பார்க்கும்போது அந்த இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு அதில் தோணும். எனக்கு வந்து படத்தோட ரோல் அதிகமாக தான். ஏலியன் படம் இப்போ பார்த்தாலும் அமேசிங்காக இருக்கும். இட் இஸ் சச் அ ஓல்டு மூவி. ஏலியன் அந்த சீரீஸ் 1, 2, 3 பார்த்தோம்னா அப்படி அது அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லை, வெறும் ஸ்பேஸ் கேப்சூல். அதே போல லாஸ்ட் இன் ஸ்பேஸ் இஸ் சூப்பர் டூப்பர். லாஸ்ட் இன் ஸ்பேஸ்லாம் அந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனை பார்க்கும்போது உங்களை அதோட தாட் ப்ராசஸ்லாம் இப்படி இப்படிலாம் அது வந்து என்ன கேட்டால் ஒரு தியரி மாதிரி. அவன் தியரி அப்ளை பண்றான், நம்ம ப்ராக்டிக்கலா அது பாசிபிலிட்டியா இல்லையான்னு பார்க்கணும். இன்டர்ஸ்டெல்லர் டிராவல் டக்கு டக்குன்னு அவன் இன்னொரு பிளானட்டுக்கு போறாங்க, ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க. ஸோ இட் இஸ் எ பியூட்டிஃபுல் திங். பட் ஒன்லி த திங் இஸ் we should not always live in that virtual world, imaginary world. ஓகே, அதுலயே இருந்துட்டு அப்புறம் திரும்பி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து டைம் லைன் முடிஞ்சிடக்கூடாது. டைம் அண்ட் டைட் வெயிட் ஃபார் நன் அப்படியே இருந்துட்டு இப்போ ஜேம்ஸ் கேமரோன்லாம் பாத்தீங்கன்னா டைட்டானிக் அது மட்டும் இல்லாம அவரே உள்ள மரியானா ட்ரென்ச் வரைக்கும் போயிருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் த மேன் ஹூ கம்பைன்ஸ் போத். அவர் தான் படம் எடுத்தாரு, அவருக்கு அந்த அட்வென்ச்சர் பிடிச்சிருக்கு, அந்த இது அதே இது ஹீ எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஹிம்செல்ஃப் ஆல்சோ. ஸோ அந்த பேலன்சிங் இருக்கணும். படத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே இமேஜினேஷன்லே இல்லாம. ஸோ தட் தட் ஷுட் இன்ட்யூஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் டு மார்ச் டுவார்ட்ஸ் தட் பர்டிகுலர் கோல். அதே போல நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன், நீங்க இன்னும் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் இன்னும் வானத்தையே பார்த்துட்டு இருக்காம நம்ம ஒய் கான் வி கோ டு த மூன் அண்ட் புட் அப் த டெலஸ்கோப், ஒய் கான் வி கோ டு த மார்ஸ் அண்ட் டூ சம்திங், அண்ட் ஒய் கான் வி ஃபைண்ட் த ஃபாஸ்டஸ்ட் traveling and go to the Proxima Center, something like that. அந்த தாட் ப்ராசஸ் வரணும். ஏன்னா இப்போ அப்படியெல்லாம் நினைக்காம இருந்தால் ஃப்ளைட் எல்லாம் கண்டே பிடிச்சிருக்க முடியாது. அப்போ வந்து அந்த படங்கள்லையும் சரி அந்த விமானம் இதெல்லாம் இப்படியெல்லாம் அப்படி ஒரு சில படங்கள்ல வந்து டிராவல் பண்ற மாதிரிலாம் காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ தியரி இம்ப்ளிமெண்டட் நவ். ஸோ மேபி ஸ்பேஸ் டிராவல் ஆல்சோ மே இம்ப்ளிமெண்டட். அதே விர்ச்சுவல் வேர்ல்ட்ல ரொம்ப இல்லாம அப்பப்போ ரியாலிட்டிக்கு வந்துட்டு யூ கேன் reach the line. Yeah.
கண்டிப்பா சார். நெறைய இன்ட்ரஸ்டிங்கான படம், சீரிஸ் டிப்ஸ்லாம் குடுத்துருக்கீங்க. இப்போ நான் சொன்ன அந்த 5த் ஸ்டாண்டர்ட் பையன், மேஜிக் பண்ணா ஸ்பேஸ்க்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நம்பிட்டு இருக்க அந்த பையனுக்கு, "டேய் தம்பி படிப்பு முக்கியம்டா" அப்படின்னு சொல்ற மாரி ஏதாவது ஒரு படம் நீங்க சஜெஸ்ட் பண்ணுவீங்களா? ம். ஓகே. லாஸ்ட் இன் ஸ்பேஸ் கூட நல்லதுதான். அது குட்டி பையன் தான் ம்ஹ்ம். ஹீரோ அதுல. அவன் ம்ஹ்ஹ்ம். சும்மா இல்லாம ஒண்ணு ஒண்ணும் டூல்ஸும் அவனே பண்ணிட்டு இருப்பான். அவனே ஸ்பேஸ் ம். கிராஃப்ட் பில்ட் பண்ணுவான், இது பண்ணுவான். ஸோ யாஹ் தட் வில் பி அ கிட். அவன் அவன் பார்க்கறதுக்கு அது சூட்டபிளான படம் தான். ம். யாஹ். தேங்க் யூ சோ மச். ரைட். இப்போ நான் சொன்ன மாரி ஒருவேள நான் பென் 10 ஈவன் பார்க்கலன்னா ஈவன் மேபி ஸ்டார் வார்ஸ்லயுமே ரிட்டர்ன் ஆஃப் த ஜெடியோ ஆஹ, சம்திங் லைக் தட் அவன் சைல்டுல ஆஹ, சின்னதுலயே இருக்கும்போது ஹி இஸ் வெரி குட் அட் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட். ஆஹ. அந்த பர்டிகுலர் சீரிஸ். யா ப்ளீஸ். எஸ். ஒருவேள நான் சின்ன வயசுல பென் 10 பார்க்கலன்னா, இப்பவுமே நான் ஸ்பேஸ்க்குள்ள வந்திருக்க மாட்டேனோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தாட் இருக்கு. அந்த மாதிரி someone discovers that, like let's say at the age of 25 maybe, they love astronomy. So ஒரு 25 வயசுல தான் எனக்கு ஆஸ்ட்ரானமி பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது. நான் அது ரொம்ப லேட்டா. அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணக்கூடாதா? ஆஸ்ட்ரானமி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணக்கூடாதா? Provided everything matters, like your family support or your responsibility within the family, and also the surrounded where you are now. Are you affluent to explore more? டைம்லைன் இருக்கா? ஸோ எல்லாமே சேர்ந்தது தான். அஃப்கோர்ஸ் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த குக்கிங் ப்ரெஷர் மாதிரி ஸ்கூல்லயே இருந்துட்டு அப்பெல்லாம் திங்க் பண்ணாம, ஸோ தே திங்க் ஆஃப்டர் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் புத்தம் அது என்லைட்டன் ஆகும். ஐயோ நான் வந்த பாதை இல்லையே, நான் படிக்கணும்னு நினைச்சது இது, என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் இது. ஏன்னா அது வரைக்கும் திங்க் பண்ண விடாமலேயே உங்களை படிப்பு 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 ப்ரெஷராகவே வச்சுட்டு +2 பாடா முடிச்சாச்சு. அப்போ வந்து டார்கெட்டு 10th மார்க்கு, அடுத்து +2 மார்க்கு, அடுத்து அந்த ரொட்டீன்ல வர்ற காலேஜ், அந்த இன்ஜினியரிங்கா இதுவா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஒன்லி தே வில் ரியலைஸ். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போது அஸ்ட்ரானமி இன்ட்ரெஸ்ட் சரியான்ற போது இது உண்மையான வாஸ்தவமான கொஸ்டின். ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்படித்தான் என்கிட்ட வர்ற கொஸ்டின்லாம் இருக்கும். இன்ஜினியரிங் பண்ணிட்டு எனக்கு இதுவா இருக்கு, நான் அதுல எனக்கு அது பிடிக்கல, நான் அஸ்ட்ரானமில இன்ட்ரெஸ்ட். அதை தான் நான் அடிக்கடி சொல்றேன். நான் என்னுடைய டாக்லயும் எப்பயுமே சொல்றேன். அதாவது ஃபுட்டு பிடிக்கலன்னா ஃபுட்டு ஒரு ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டுட்டு டக்குன்னு நம்ம இதை பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லிடலாம். இந்த கடையில இல்லையா இன்னொரு கடையில யூ ஆர் லுக்கிங் ஒன்லி த ஃபிளேவர்ஸ் அவுட் சைட் எண்டிங் பார்ட். இன்ஸ்டாவுமே இப்போ செகண்ட்ஸ்ல போயிட்டு இருக்கு. நமக்கு பொறுமை இல்லை 1 மணி நேரம் ஒருத்தர் லெக்சர் கொடுத்தா பாக்குறதுக்கு. டக்குன்னு அடுத்தடுத்துல போயிடுறோம். ஸோ அதே மாதிரி மூவி பார்க்குறோன்னா ஒரு செகண்ட் அடி ரஜினி வந்துடுறேன் கூஸ் பம்ப் அது அனிருத் மியூசிக்ல போட்டு வந்துச்சுன்னா, ஸோ இட் இஸ் ஹார்ட் ஒர்க் ஆஃப் சோ மெனி டேஸ் ஆஃப் ஷூட்டிங் அண்ட் அதை எடிட் பண்ணி போட்டு எந்த மெர்ச் பண்ணி அப்புறம் கிராஃபிக்ஸ்லாம் நம்ம எப்படி ஃபில்டர் யூஸ் பண்றாங்களும் ஃபில்டர்லாம் போட்டு அதெல்லாம் பண்ணி தான் வருது. ஸோ இது வந்து அப்படியே நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட்னு உடனே டக்குன்னு வரப்போது இல்லை. ஸோ யூ நீட் அ சேனலைஸ்டு இது. அதை நான் எதுக்காக இந்த ஆன்சர் 25 ஏஜ்ன்ற சொல்லும்போது நான் பேக்ரவுண்ட் சொன்னேனோ, இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க தான் ஒருத்தர் வீட்டில் ஓகே யூ ஹாவ் த அப்ளூவன்ட்னா தென் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி அலவுஸ் யூ டு ஹாவ் அ ஜஸ்ட் internship or anything background and the reference letter. They will observe you, okay you can go. But Indian method பொறுத்தவரை you have to crack the exam. Okay, you have to get a very good score. அப்பதான் நிம்மதியா ஒரு இடத்துல ஒரு 4 இயர்ஸ்ல வித் ஸ்டைஃபன் யூ கேன் டூ இட். தெர் இஸ் அனதர் மெத்தட். ஆக்சுவலி நான் இதை சொல்லும்போது அது மற்ற விஷயத்தையும் சொல்றேன். ஒன்று வந்து யூ ஷுட் ஹவ் வெல் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த கிராக்கிங் த எக்ஸாம் ஃபார் இந்தியன் என்ட்ரி. அதர்வைஸ் you should have get a proper reference letter by doing some internship or something like that, applying for outside. Illata there is another method. ஏஎஸ்ஐ அஸ்ட்ரானமிக்கல் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா அங்கே வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லிட்டு அழகாக போட்டிருப்பாங்க. ஒரு வீக்கெண்டும் நீங்கள் மெம்பராக இருந்தாலும் அதில் மெசேஜஸும் வரும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சம் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் ஹாவ் ரிட்டன் அ ப்ராஜெக்ட் அண்ட் சாங்ஷன் த அமௌண்ட், தே நீட் அ ஜேஆர்எஃப் எஸ்ஆர்எஃப் எடுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரிலையும் யூ கேன் சர்வே இட். பட் அது வந்து ஒருவேளை அலர்ஜிக் வித் எக்ஸாம்னா அந்த மாதிரி போகிறது. பட் இப்போ அதுலேயுமே கேட் எக்ஸாம் ஸ்கோர்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு நல்ல பேக்ரவுண்ட் சப்போர்ட் இருந்தது ஓகேனா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் அலோஸ். இந்தியாவில்
நீங்க தெர் இஸ் நோ வே அவுட். யூ ஹேவ் டு கம் த்ரூ அந்த ப்ராப்பர் சேனல் ஆஃப் எக்ஸாம் எல்லாம் முடிச்சு தான். இல்ல அது வந்து சரியா தவறா இந்த வயசுல எனக்கு இப்பதான் என்லைட்டன் ஆயிருக்குன்னா, தென் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரியாலிட்டி ஆஃப் த சிச்சுவேஷன் வேர் யூ ஆர். ஓகே. அப்படின்ற போது இதுக்கு என்ன வருதோ அதுல போய்க்கணும். இப்போ ஒரு சயின்ஸ் கம்யூனிகேட்டரா ஒரு ஆப்ஷன் வருது, இல்ல ஆண்டர்பிரினரா வருது, இல்ல ஒரு பிளானட்டேரியத்துல ஜாப், இல்ல சயின்ஸ் ஜேர்னலிசம் நான் பண்றேன், இல்ல ஸ்லோவா நான் டீச்சிங் லைன்ல இருந்துகிட்டு இதை வந்து நான் கரஸ்ல கூட நான் பிஹெச்டி பண்ணிக்கிடுவேன். அந்த ரியாலிட்டியை புரிஞ்சுக்கணும். அதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சு யூ கேன் டூ வெல் அண்ட் டூ த ஸ்டஃப் ஸோ தி சேஞ்சஸ். அதர் தேன் தட், அஃப்கோர்ஸ் லேட் ஏஜில் என்லைட்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு செட் அ கரியர் பாத். அதுக்கு வந்து ரொம்ப இன்னும் மைண்ட் செட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அப்படி பார்த்தா நானுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாரும் போலையும் அப்போ பிளஸ் டூ முடிச்சு பாதிரி இந்த பாக போகன்னு 3 சொன்ன மாதிரி ஓடு ஓடுன்னு உடனே நான் இன்ஜினியர் ஆகணும், ஏரோநாட்டிக்ஸ் இன்ஜினியர். அப்புறம் மேலேயே பார்த்து நமக்கு இதுக்கு சம்மதம் இருக்கா, நம்ம வானத்துல உள்ளது தானே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஐ சுவிட்ச் ஓவர் டு. ஆனா ஒரு குட் விஷயம் என்னன்னா, அந்த கேப் வந்து இடையில பிரேக் ஆகி திங்க் பண்ற டைம் கிடைத்து தென் ஐ அலைன் மை பாத். இப்போ வர பசங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துட்டு பிஜிக்கு அப்புறம் இது பண்ணீங்கன்னா ஒரு 2 வருஷம் தான் யூ வில் பி வேலிட் இன் த கார்பரேட் செக்டர் அவுட் சைட். அப்புறம் அவன் ஃப்ரெஷர்ஸ் தான் பார்ப்பான். தென் யூ வில் பி மிஸ்ஸிங் தட் ரெகுலர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் திஸ் லைன் ஆல்சோ. இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் யூ நீட் அ சிட்டிங் ஹவர்ஸ் டு ப்ரிப்பேர் அண்ட் திங்க். ஓகே. ஸோ அந்த இப்போ வந்து புதுசாக நான் பசங்களோட கம்யூனிகேஷனில் இருக்கிறதுனால இன்னொரு ட்ரெண்ட் பசங்கிட்ட வந்து தெரியுது. அதுவும் பெங்களூரில் பார்க்கும்போது தே ஆர் கிவிங் த கேப் ஆன் த ஆஃப்டர் பிஎஸ்சி விட்டுட்டு, அது வந்து அது சரியா தவறான்னு என்னால சொல்ல முடியல. பட் அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, தே ஆர் கெட்டிங் சம் மெச்சூரிட்டி அண்ட் எம்எஸ்சில தே ஆர் சர்விங் இட். பட் நான் அதை ஃபுல்லா சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன். பட் நான் சொல்றேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அப்ரோச்சிங் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா கார்பரேட் வந்து உங்களுக்கு ஆஃப்டர் பிஜின்ற போது அவங்க குயிக்காக தான் பார்ப்பாங்க. ஒரு 2 இயர்ஸ் வந்து நீங்க வேஸ்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இட் வில் பி டஃப். ஸோ த கன்க்ளூஷன் சிம்பிள் ஆன்சர் இஸ் better to have earlier exposure of astronomy in the earlier age. Otherwise you should அந்த இதுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் பார்க்கணும். இப்போ ப்ராஜெக்ட் மூலியமாவோ இல்லை வெளியில போறதோ வித் த சப்போர்ட் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க திங்க் பண்ணணும். இல்லாட்டா யூ ஹாவ் டு பி இன் த டீச்சிங் ஆர் சம்வேர் பீங். ஏன்னா டீச்சிங் வந்து தப்பா வேற மாதிரி திங்க் பண்ணக்கூடாது. அகைன் இட்ஸ் அ நாலேஜ், பிசிக்ஸ் நாலேஜ். இட்ஸ் நாட் ஒன்லி த அஸ்ட்ரானமி. பிசிக்ஸ்ல கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் வருது, ஓகே, கிராவிட்டி எல்லாமே நீங்க அதெல்லாம் படிக்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் அன் அஸ்ட்ரானமி. ஸோ அதுல இருந்துட்டு நீங்க யூ கேன் டூ த கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிஹெச்டி, ஐ மீன் டிஸ்டன்ஸ்ல பிஹெச்டி. ஸோ யூ கேன் ஃபுல்ஃபில் யுவர் திஸ் திங் பை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ரியாலிட்டி. ஆல்வேஸ் விர்ச்சுவலா இருந்துட்டு விட்டுறக்கூடாது பாரு. யா மேபி நீங்க சொன்ன மாதிரி பிஎஸ்சி எடுத்துட்டு ஒரு பிரேக் எடுக்கிறாங்க இல்லையா, அது மேபி சொசைட்டியல் ப்ரெஷரா கூட இருக்கலாம். ஒரு டிகிரி முடிச்சா அட்லீஸ்ட் நான் டிகிரி முடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்றேன். லைக் ஐ எம் 21 நவ். என்னோட ஜூனியர்ஸும் சரி சீனியர்ஸும் சரி 2 பேருமே ஃபர்ஸ்ட் டிகிரியை முடிச்சுட்டு அப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கலாம். இப்போ நான் இப்போ கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த பிரேக் இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பட் சம்டைம் இட் இஸ் ஓகே, பட் நாட் ஆல் த டைம். அது வந்து எந்த சம்டைம் ஓகேன்னு சொல்றேன்னா, ஒரு சில பேர் இந்த பிஜி முடிச்ச உடனே இந்த கார்பரேட் லுக்கிங் ஃபார் த ஜாப் ரிக்ரூட்டர்ஸ், இப்போ ஃப்ரெஷர்ஸ்னா வரும், அவங்க மற்ற யூஜில எல்லாம் பிரேக் அவுட் எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த விதத்தில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். பை த டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ இட் கெட் மெச்சூர். பட் அது வந்து சரியான பாதை இல்லை. ப்ரிப்பரேஷன்றாங்க, எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் வித் உங்களை பிஹெச்டிக்குள்ள வர்றதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த கேட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் தான் வேணும். அதை நீங்க பிஎஸ்சிலேயே விட்டுட்டு காலேஜ் நல்ல காலேஜ் சூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத விட நீங்க எம்எஸ்சிக்கு அப்புறம் நீங்க ப்ரிப்பரேஷன்ல பண்ணி அதுக்காக கேப் விட்டா கூட ஓகே, பட் ரொம்பலாம் விட வேணாம். யூ ஷுட் மெச்சூரிட்டி இருந்ததுன்னா யூ கேன் டூ எனி திங். இப்போ பயமே என்னன்னா, வித்தவுட் ப்ராப்பர் நாலேஜ் வித் த இக்னோரன்ஸ், அதாவது மோட்டிவேஷன் இருக்கணும், கோலை ரீச் பண்றணுன்ற இது இருக்கணும், பட் அதுக்காக இக்னோரன்ஸாவே இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இன் தட் கேஸ் யூ வில் பி லூசிங் யுவர் டைம் அண்ட் ஆல்சோ த கோல். ஸோ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரியாலிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டாக நான் ஒரு ரீல் கூட உங்களுக்காகவே நான்
கரண்ட் ஜென்ரேஷனாக அப்டேட்டடா இருப்பேன். என்னென்ன போய்கிட்டு இருக்கு. ஏன்னா சயின்ஸ் கம்யூனிட்டா வேற இருக்கோமா, ரீச் பண்ணி பேசும்போது. ரீசெண்டா ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன். ஒரு பொண்ணு பாவம் யூபிஎஸ்சி 4 இயர்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன்ல ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகி கொடுத்தாப்புல. ஸோ அதை வந்து ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. அதுக்கு அவங்க அதை சில நேரங்கள்ல நம்ம மைண்ட் வந்து சின்னதுல இருந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா 100%ஆவே ஒர்க் ஆகும். நம்ம திங்க் பண்றது கரெக்ட், நம்ம செய்யறது கரெக்ட். மேபி அவங்க பண்ணது கரெக்டா கூட இருந்திருக்கலாம், நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி இது பண்ணலாம். பட் நமக்கு நாமளே எவாலுவேஷன் சொல்ல முடியாது. நம்ம கரெக்டா பண்ணியிருக்கோம், நம்ம கிடைக்கல அப்படி இப்படின்னு திங்க் பண்ணக்கூடாது. ஸோ சம் ஆஃப் த டைம் யூ ஹேவ் டு கோ வித் த ரியாலிட்டி. நமக்கு என்ன வருதோ, மோட்டிவேஷன் இருக்கணும், கோலை ரீச் பண்ணணும். பட் ரெண்டு விதமா பிரிச்சுக்கணும் லைஃப். ஒன்னு ஷார்டஸ்ட் கோல், 3 இயர்ஸ் ஆஃப் கோல். இன்னொன்னு லாங்கஸ்ட் கோல். லாங்கஸ்ட் கோல் வந்து நீங்க திங்க் பண்ணலாம், நடக்குமா நடக்குமாதுன்னு சொல்ல முடியாது. யூ மே கோ zigzag, பட் யூ கேன் திங்க் ஆஃப் யுவர் கோல் டு ரீச் எனிவே. பட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் யூ இஸ் 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். அது நீங்க என்ன திங்க் பண்றீங்க. ஸோ கோல் லாங்கா வேணா வச்சுக்கலாம், பட் ஷார்ட் பிளான் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரைட், நைஸ். ஸோ இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் பிஎஸ்சியோ எதுவும் இன்னும் எடுக்கல. ஐ எம் ஃப்ரம் மேபி இன்ஜினியரிங், ஏஐ, டேட்டா சயின்ஸ் அந்த மாதிரி வேற ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கேன். ஸோ ஹவு இன்டர்டிசிப்ளினரி இஸ் ஆஸ்ட்ரோனமி டுடே? நான் வேற ஒரு ஃபீல்டில் இருந்தாலுமே நான் எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் ஐயோ, astronomy? ரொம்ப வாண்டடுங்க. அது யாருமே திங்க் பண்றது இல்ல. ரொம்ப ரொம்ப நீடட். சொல்ல போனா நாங்க சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் மேக்ஸிமம் என்ன பண்றாங்க, நாங்க இந்த லைனுக்கு வந்துட்டு வி ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஆன் த கம்ப்யூட்டேஷனல் ஸ்கில்ஸ்ல தான். ப்ரோக்ராமிங்கு, டேட்டா ஹேண்ட்லிங்கு, அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் தோணும், பேசாம இதுக்கு இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை கூப்பிட்டு நீ இதை பண்ணடான்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட இருந்து ரிசல்ட் எடுத்து நம்ம பிசிக்ஸை மட்டும் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அகைன் அண்ட் அகைன் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த கண்ட்ரி அண்ட் த கண்ட்ரி மட்டும் இல்லை, நம்ம எப்படி நம்மளை சுற்றி என்ன மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல ஆம்பியன்ஸ்ல இருக்குமோ அது மாதிரி தான். இப்போ நீங்க இது வந்து இப்போ பால்டிமோரோட அதிகமான ஆட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஐ மீன் ஸ்பேஸ், எஸ்டிஎஸ்சிஐ ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் சயின்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் பால்டிமோர்ல ஒரு முறை நான்லாம் அங்கே ஷார்ட் லிஸ்ட்டும் ஆனேன். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட ஆடு வந்து மேக்ஸிமம் இந்த கம்ப்யூட்டர் பேக்ரவுண்ட் பீப்புளை எடுப்பாங்க. பட் அவன் போட்டிருப்பான் ஒரு வார்த்தை, இட் சுட் பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் அஸ்ட்ரானமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த டேட்டாஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரானமியில் ஹெச்எஸ்டினாலும் சரி, ஜேம்ஸ் வெப்னாலையும் சரி, எல்லாம் டேட்டா வந்து பைப்லைனில் அதை ரிடியூஸ்டு டேட்டாவாக மாற்றணும். இப்போ எங்களுடைய ஓன் லடாக் இந்த அப்சர்வேஷன் டெலஸ்கோப்புமே உங்களுக்கு அட்மாஸ்பியரிக் இதெல்லாம் இது பண்ணணும். டேட்டா ரெடக்ஷனா என்ன, பயஸ் அந்த ஒரு சில சிசிடி காம்பனன்ட்ஸ் விஷயமும் சரி, அட்மாஸ்பியரிக் எஃபெக்டும் சரி, ஹோஸ்ட் கேலக்ஸி சரி, இட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் ஆர் ஆல் பிளேயிங் வித் த பிக்சல்ஸ் கவுண்ட்ஸ் அண்ட் த கிளீனிங் த டேட்டான்றது தான். ஸோ அந்த இடத்துல அதுவும் வென் யூ ஆர் டீலிங் வித் சோ மச் ஆஃப் டேட்டா மேனுவலாக ஒன் பை ஒன்னா பண்ண முடியாது. ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதை தவிர்த்துட்டு இப்போ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரோபயாலஜி நீங்க வந்து பிரிச்சு பார்க்கவே தேவையில்லை, பிசிக்ஸ்ல தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு. பயாலஜி படிச்சாலும் அஃப்கோர்ஸ் ஹவு த பிளான்ட் க்ரோஸ் இன் த ஸ்பேஸ், அதே போல என்ன மாதிரி சாப்பிட்டா லாங் டிராவலுக்கு பண்ண மெடிக்கலா பீப்புள் கேன் பி ஃபிட் ஆன் த திங். ஸோ எல்லா ஃபீல்டுமே ஒரு மெட்டீரியல் சயின்ஸுமே வி கேனாட் அவாய்ட் இட். என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் சஸ்டைன் ஃபார் தட் சச் டெம்பரேச்சர் இன் த ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே போல இன்ஜினியரிங் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே வரும் தான். பட் இதுல என்ன விஷயம்னா நம்ம இருக்கிற இடத்துல இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு 1 பிஹெச்கே ரூமை வச்சுட்டு ஸ்விம்மிங் பூல் பிளான் எல்லாம் போடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து எந்த மாதிரி இடங்கள்ல இருக்கிறோம், ஸோ இந்த இடத்துல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கு டார்கெட் பண்ணணும். இல்லாட்டா குளோபலா ஒரு எர்த்தே ஒரு ஒற்றுமையா ஒரு எர்த்துன்னு மாதிரி இருந்துட்டா, ஸோ யூ கேன் பிளான் ஹியர் அண்ட் தேர் எவ்ரி திங் வாட் எவர் த திங். அதர்வைஸ் வி ஹேவ் டு கிரியேட். உங்களில் யாராவது ஒருத்தர் ஆண்டர்பிரனர் ஒய்கான் எப்பயுமே பிசிக்ஸ் மட்டும் ஏன் போகணும், ஏன் ஒரு பயாலஜியை கொண்டு வரக்கூடாது. ஸோ ரைட் டு இஸ்ரோ, சே தட் வி ஃபார்ம் திஸ் குரூப், ஐ ஹாவ் திஸ் ஐடியா, அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வரலாம். ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அஃப்கோர்ஸ் ஆல் த சயின்ஸ் வந்து எல்லாமே யூ கேன் ஈஸிலி என்டர். ஸோ there no need to be any particular thing. Sorry, what was the question you asked? ஸோ ஏஐ, டேட்டா சயின்ஸ் அந்த மாதிரி வேற ஸோ வேற கம்ப்யூட்டர்ல ஆரம்பிச்சது, பயாலஜில முடிச்சிருக்கு. ஸோ எல்லாத்துக்குமே இருக்குது. பட் அது நாங்கள் பாலிசி மேக்கிங் மேல உள்ள ஆட்களும் எங்களை மாதிரி ஆட்களும் எல்லாத்துக்கும் வழி விடணும். நாட் ஓன்லி த பிசிக்ஸ்,
ஸோ இவங்களையும் கூப்பிட்டுட்டு ஒய் கான் வி ரிடியூஸ் த டேட்டா த்ரூ த கம்ப்யூட்டர் செக்ஷன் பீப்புள். இப்போ ஐயூகாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெர் ஆர் டைப் வித் ஐடி கம்பெனிஸ். ஐ மீன் ஏர்லியரா நான் ஸ்காலராக இருக்கும்போது பார்த்தது. ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க. அதே போல் இப்போ இன்ஜினியரிங், இப்போ டெலஸ்கோப் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நிறையா போய்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் பேக் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதுக்கெல்லாம் அவங்களும் தேவை தான். ஸோ எல்லா ஃபீல்டுக்குமே உள்ள வேலை இருக்கு. நமக்கு மைண்ட் ப்ராப்ளம். நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் ஸ்டாரை பார்த்துட்டே இருக்கோமா, ஸோ கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதையே பார்த்து அதையே ரிசர்ச் பண்ணாலுமே உள்ள வந்துட்டுனா அகைன் யூ ஹேவ் டு டீல் வித் டேட்டாஸ் ப்ரோக்ராமிங் அந்த மைக்ரோ டீட்டெயில்ஸ். இட்ஸ் நாட் தட் ஆல் த டைம் படிக்கணும்னா அப்போ சயின்ஸ் கம்யூனிகேஷனாக தான் வரணும். சயின்ஸ் கம்யூனிகேட்டர் தான் ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு பண்றத ரிவ்யூ மாதிரி, ஓகே இது இவ்வளவுதான் அப்படி படிச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம். இது ஸ்டாரா, ஓகே கேலக்ஸி, ஓகே எக்லிப்ஸ், ஓகே. பட் இன்டெப்தா போறவங்க இட் இஸ் தெர் ஆர் மெனி திங்ஸ் டு டூ ஃபார் தம். ஸோ டேட்டாவுக்கு உள்ள வரலாம், ஏஐயும் உள்ள வரலாம், எல்லா எல்லா ஃபீல்டும் உள்ள வரலாம். ரெண்டு விஷயம், அதுக்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நாங்களும் மேல உள்ள பதில உள்ள ஆட்களும் வழிவகுக்கணும். ஓகே எல்லா ஃபீல்டுக்கும் எக்ஸ்பர்டைஸ்க்கும் உள்ள டொமைன்ல கொடுக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ், உங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து ரியாலிட்டியை புரிஞ்சுக்கணும். எந்த நேரமும் ஸ்டார் கேலக்ஸி அது ஓகே தான். அங்க ஒர்க் பண்றவங்களே நீங்க கூப்பிட்டு கேட்டீங்கன்னா இன்டெப்தா, உதாரணத்துக்கு சூரியன்ல வந்து ஒரு ரேண்டம் வாக் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே ஒரு உள்ள இருந்து சென்டர்ல இருந்து ஒரு பார்ட்டிகல் எவ்வளோ டைம் லைன் எடுக்கிறதுக்கு வெளியே வருது, ஃபுல் ஆஃப் பிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்ற ரியாலிட்டியை புரிஞ்சுக்கணும். அது நான் அது திரும்ப திரும்ப அதே தான் சொல்றேன். மீல்ஸ் சாப்பிடும்போது சூப் வந்து ஸ்டார்டிங் தான். ஸோ இன் வித் எவ்ரி திங் இஸ் த எல்லாத்துக்குமே அந்த அப்ளிகேஷன் இருக்கு. யூ ஹேவ் டு செட் யுவர் மைண்ட். ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்ல வந்தோமா, ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் கேனாட் ஜஸ்ட் ரன் வித் பிசிக்ஸ் மட்டும். எல்லா டொமைன்ஸும் இருக்குது. ஸோ நம்ம அது வரைக்கும் ஹாப்பி ஆகணும். ஓகே அந்த டொமைன்ல பரவாயில்ல, அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ள வந்துட்டோம், வி கேன் கான்சென்ட்ரேட் அண்ட் வி கேன் திங்க் ஆஃப் ஹவு டு கனெக்ட் திஸ் எக்ஸ்பர்டைஸ் டு த astronomy அப்படின்னு பார்த்துக்கணும். யா Right. outside people are there allowing all the western countries are allowing all the domains. For example AI வந்து நீங்க இதை கூட ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கோங்க. STSCI பால்டிமோர் தே ஆல்வேஸ் ஓப்பன் ஃபார் லாங். ஐ மீன் என்னோட பீரியட்ல, இப்போ நான் பார்க்கறது இல்லை. ஒரு காலத்துல நானுமே ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆனேன் பிகாஸ் ஆஃப் ஐ எம் அட் த டைம் ஐ வாஸ் குட் இன் திஸ் ஆல் த டேட்டா ரிடக்ஷன் இதெல்லாம். ஸோ எப்பயுமே யங் பீப்புளை எடுப்பாங்க. ஸோ யா ஓகே கிரேட் சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து இருக்க கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். யா 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 So this question is like, sir, actually Jupiter is far from us, but it was visible yesterday to naked eye. How is it possible? இல்ல பிரைட்னஸ் தானே முக்கியம். நமக்கு வந்து இப்போ நம்மளுடைய ஹியூமன் ஐ வந்து அஃப்கோர்ஸ் அப் டு 6 மேக்னிடியூட் வி கேன் அப்சர்வ் வாட் எவர் இன் த ஸ்கை. இப்போ ஜூபிட்டரோட மேக்னிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட -2.49லேருந்து -1ன்ற போது இட்ஸ் இஸ் பிரைட்னஸ். அஸ்ட்ரானமிக்கல் டேர்மில் வந்து நாங்கள் எப்பயுமே என்ன சொல்லுவோம்னா நெகட்டிவ் வந்து so much ஆஃப் பிரைட், அப்படி நியூமெரிக்கல் நம்பரா கூட 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 இட் இஸ் ஃபெயிண்டர். மேக்னிடியூட் 6க்கு மேல உள்ளது வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெப்டியூன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு 7, 8, 10 எல்லாம் ரொம்ப இது வேற. ஸோ ஜூபிட்டர் இஸ் சச் பிரைட் எனஃப் டு அப்சர்வ் த்ரூ த ஐ. பட் அதுக்காண்டி வி கேன் நாட் ரிசால்வ் இட் அண்ட் சி த மூன்ஸ் அண்ட் ஆல். வி கேன் சி த ஜூபிட்டர். யா அது வந்து அப்பேரண்ட் மேக்னிடியூட்னு சொல்லுவாங்க. அப்பேரண்ட் அப்சல்யூட், அதாவது ஒரு பொருளை இப்போ 100 வாட்ஸ் பல்ப் இருக்கு, 10 வாட்ஸ் பல்ப் இருக்கு. 100 வாட்ஸ் பல்பை வந்து ரொம்ப ஒரு 10 டைம்ஸ் ஒரு 100 டைம்ஸ் தள்ளி வைக்கும்போது நீங்க பார்க்கும்போது ரெண்டும் ஒன்று போல இருக்கும். பட் தட் ஓன் டெட்டர்மைண்ட் கரெக்டா இது வந்து பிரைட்டு, அது 100 வாட்ஸ் வந்து பிரைட்டு, இது வந்து லெஸ்ஸர்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ரெண்டையும் நீங்க பக்கத்துல வச்சு பார்த்தாதான் ஓ இது வந்து 100 வாட்ஸ், இது 10 வாட்ஸ்ன்னு சொல்லணும். 100 வாட்ஸ் தூரமா இருக்கிறதுனால அது டிம்னு சொல்லிட முடியாது. ஸோ அது மாதிரி தான் வானத்தில் உள்ள பொருட்களும் அப்சல்யூட் மேக்னிடியூட் இருக்கு, அப்பேரண்ட் மேக்னிடியூட். நம்ம பார்க்கறதெல்லாம் இப்போ அப்பேரண்ட் மேக்னிடியூட். அது ஜூபிட்டர் இஸ் பிரைட் எனஃப் ஃபார் த ஹியூமன் ஐஸ். ஏன்னா நமக்கு கண்ணு பவர் வந்து 6 வரைக்கும் நல்லா பார்க்கலாம். ஸோ இட்ஸ் விசிபிள். So இந்த கேள்வியை கேட்டது வந்து சேகர் திலகர். I hope your question is answered. And there is another question. Hello sir, myself Dharanesh, physics student. As you discussed, places to learn astronomy are very much limited compared to other fields like engineering and medical in India. So as a student, when we apply to certain positions like internships, only limited people get the seats.
I too face such situations. So I started doing some computational analytics analysis projects with the data from missions like SDO tests. So what can a person like me do? Like, is there any place where we can get guidance? 1 minute ரொம்ப பெருசு நான் விட்டுட்டேன். The meeting chatல the question இருக்கு sir. Okay. Places to learn very much limited compared to others. When we apply certain in the question, the Dharanesh's question. Aranesh. Yes. Okay. Like internship, only limited people get the seats. I too face such as I started some company. What do? இல்ல. நீங்க கேட்டு பார்த்தா கிடைக்கும். 2வது நான் அடிக்கடி சொல்ற வார்த்தை இதுதான். ஐ மீன் நமக்கு புடிச்சிருக்கலாம். நம்ம வி திங்க் தட் வி ஆர் த எக்ஸ்பர்டைஸ், வி நோ த திங். பட் எவாலுவேட்டர் ஆர் த ரெக்ரூட்டர் ஆர் த யுவர் கைட் நோஸ் அபவுட் யூ வெல் தேன் யூ. ஸோ 2 விதமான ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் ஜென்ரலாக கைடு கேன் கிவ். ஒன்று வந்து எக்ஸ்போசர், ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எக்ஸ்போசர் இல்லாத டயத்தில் இதுதான் எக்ஸ்போசர்னு கொடுக்கலாம். இன்னொன்று நீங்கள் நல்லாவே பண்ணீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் தே கேன் கிவ் த இன்டர்ன்ஷிப் எவ்ரிதிங். அது நீங்கள் முதல்ல எப்படி அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னு பாருங்கள். நிறைய ஒரு சில அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்லாம் இந்தியன் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படி இப்படி நிறைய மெத்தடில் இருக்குது. வித் உங்களோட ரைட்டப்பை பார்த்தே உங்களுக்கு செலெக்ஷன் ஆகுதா இல்லையான்னு கூட சொல்லுவாங்க சில நேரங்களில். ஏன்னா ஜென்ரலாக ஃபேசினேட்டிங்காக எழுதுறதுக்கும் ப்ரொஃபஷ்னலாக ப்ராப்ளம் ஓரியன்டாக எழுதுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ உங்களோட ஆன்சர் பண்ணால் நீங்களா பண்ணுறது வந்து என்ன கேட்டால் அது வேண்டாம். நீங்கள் எந்த எந்த இயர் மென்ஷன் பண்ணல, எந்த இயர்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? சரி, ஓகே, வாட் எவர். த திங் இஸ் பெட்டர். சி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுன்றது என்ன விஷயம்? அல்டிமேட்லி யூ வாண்ட் த ஃப்ரூட். ஃப்ரூட் இஸ் வாட் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த ஜாப் பொசிஷன் ஆர் மார்ச்சிங் டுவார்ட்ஸ் தட் பர்டிகுலர் லைன். அதை வந்து நீங்களா தனிப்பட்ட முறையில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா யூ நீட் ரியலி கைடன்ஸ். ஓகே, அது வந்து இஃப் யூ ஆர் வெரி கான்ஃபிடென்ட், ஓவர் கான்ஃபிடென்ட், யூ கேன் மேக் யுவர் ஒர்க் இன் ஒரு உங்களோட ஒர்க்கை வந்து ஒரு பேப்பராக பப்ளிஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் அதை பார்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் கனெக்ட் ஆகிறதுக்கே ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் தான். ஒரு இன்ஸ்டியூஷனோடதோ இல்லை உங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் கைடோட எக்ஸ்போசர் அவருடைய ரெஃபரன்ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வித் த கைடன்ஸில். ஸோ நீங்களா பண்ணிட்டு அது நீங்களா காமிச்சு உங்களோட சிவியில் பூஸ்ட் பண்ணும். அது உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணால் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். வாவ், நான் இப்படி பண்ணேன், இது பண்ணிக்கலாம். பட் வாட் இஸ் த யூஸ்? அல்டிமேட்லி உங்களால் பேப்பருக்கு போக முடிஞ்சுன்னா பண்ணுங்க. ஸோ வாட் கேன் ஐ பர்சன் லைக் மீ டூன்னா வேர் யூ கேன் கெட் கைடன்ஸ்னா அஃப்கோர்ஸ் எத்தனை பேரை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரில. போங்க, டைரெக்டாக கூட மீட் பண்ணுங்க, பேசுங்க, இல்லை இமெயில் போடுங்க. இந்த மாதிரி நான் உங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸை காமிங்க. சிவி பில்டப்பும் கம்யூனிகேஷனும் எல்லாமே அதுவும் ஒரு ஆர்ட் தான். நிறைய பேத்துக்கு அது தெரியறது இல்லை. உதாரணத்துக்கு எனக்கு 2-3 இமெயில் வந்ததே நான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். ஒரு முறை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, டைட்டில் இல்லை, பாட்டம் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. மை ஹவுஸ் இஸ் நியர் கொடைக்கானல், கேன் ஐ கெட் த இன்டர்ன்ஷிப்? அவ்வளோதான். இதுக்கு நான் என்னன்னு பதில், வி டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் டைம் டு ரிப்ளை ஃபார் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். எனக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் மெயில் பண்ணணும், ரிப்ளை பண்ணணும்னு. பட் அது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா வந்துச்சுன்னா இது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஐ எம் கிவிங் எ பாசிட்டிவ் ஹோப் ஃபார். அந்த மாதிரி ஹோப் கொடுக்க கூடாது. ஃபால்ஸ் ஹோப் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ். என்கரேஜிங் யூ. நல்லமா பேசலாம் இருக்கலாம், பட் அது நல்லா பேசினா பசங்க மிஸ்யூஸ் தான் பண்றாங்க சில நேரம். ஸோ ஒருவேளை நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணி பண்ணி உங்களுக்கு எங்கிட்டு கிடைக்கலன்னா செக் யுவர் சிவி. இல்லாட்டா யூ ஹாவ் டு ரியலைஸ் தட் சம்திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச். எங்கிட்ட ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களா பண்ணீங்கன்னா அதை அவுட்புட்டா ஆக்க பாருங்க ஏதாவது ஒரு மெத்தட்ல. இல்லாட்டா சம்திங் இஸ் ராங்னு நான் தான் சொல்றேன்ல, நம்ம பண்றது நமக்காக கரெக்ட்னு தோணும். பட் த அதர்ஸ் ஒன்லி ஈஸிலி கேன் எவாலுவேட் யுவர் எக்ஸ்பர்டைஸ், நாட் த ஆப்போனன்ட் பீப்புள். ஆப்போனன்ட் பீப்புள் எப்பயுமே டம்ப் பண்ணுவாங்க. ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸா இருந்து ஓகே, ஒரு அவங்க பாசிட்டிவா நல்லா பண்ணியிருக்காங்கன்னா he can be a real guide to you. He can say you this is right, this is wrong அப்படின்ட்டு. யா, ஸோ அப்ளை பண்ணுங்க. வின்டர் ஸ்கூல், சம்மர் ஸ்கூல்லாம் இருக்குது. எடுத்த உடனே நீங்க சயின்டிஸ்டாவே ட்ரை பண்ணாதீங்க, நான் புதுசா பண்ண போறேன்ட்டு. கோ அண்ட் அட்டெண்ட். தெர் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் வின்டர் ஸ்கூல், சம்மர் ஸ்கூல் பை ஆல் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஏதாவது ஒர்க் ஷாப் ஏதாவது அட்டன் பண்ணுங்க. தென் யூ மேக் அ நெட்வொர்க் கான்டாக்ட். உங்களோட பிடிச்ச இது
அப்படியும் அப்ரோச் பண்ணி பண்ணி ஒருத்தர் ஏதோ உங்களை எடுக்கலைன்னா தெர் இஸ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த உங்களுக்கு நாலேஜ் வந்து ஏதோ சம்திங் இஸ் அவங்க லேக்குன்னு அது ஓப்பனாக ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதை நம்மளா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பாதையை மாற்றிக்கணும். இல்லாட்டா மோர் ஹார்ட் ஒர்க் யூ ஹேட் டு அப்ளை. Right. So next question is from Kamalesh. Hello, sir. I'm currently doing BSc in physics. I want to pursue my career in astrophysics. So, is it better to take MSc astrophysics or general physics? ஓ! இது பழைய கொஸ்டின். எங்க காலத்துல இருந்தே இருக்குது. நானும் சின்னதுல பிளஸ் டூலலாம் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன். ஆ பட் ரொம்ப சேடான விஷயம் என்னன்னா, இந்த கொஸ்டின் இந்த ஜெனரேஷன் வரைக்கும் வந்துகிட்டு இருக்குது. அப்போ இன்னும் அவுட்ரீச் நெறையா பண்ணணும் போல. ஸோ இந்த கொஸ்டின் எங்களோட டயத்துல இருந்தே இருக்குது. நான் இப்ப எக்ஸ்பர்டைஸ்ல ஆன்சர் பண்ணணும்னா, இல்லை. அது வந்து தவறான இது. அதனால தான் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, கவர்மெண்ட்டே கூட நெறைய எம்எஸ்சி அஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் நெறைய இடத்துல இருக்கிறதில்ல. ஏன்னா, வி நோ த ரியாலிட்டி. என்ட்ரி வந்து லிமிட்டடா இருக்கும்போது, வி ஹேவ் டு கிவ் த ஜாப் ஆஃபர் டு யூ. இல்லாட்டா வி ஹேவ் டு கன்சிடர் அஸ் எ டிகிரி. ஒரு டிகிரிக்குரிய ஜாபா கன்சிடர் பண்ணி குடுக்கணும். அப்படி இல்லாத அந்த மாரி ஒரு டிகிரி எனி டிகிரி கேட்டகரியில அத வச்சு, நீங்க ஜாப்ப வந்து அப்ரோச் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த எனி டிகிரில அது வந்து கிடைக்குதுன்னா, அஃப்கோர்ஸ் நான் சொல்றேன் உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் படி போய்க்கோங்கன்னு. அப்படி இல்லாத பட்சத்துல எம்எஸ்சி ஆஃபர் குடுக்குறவங்களோட பேக்ரவுண்ட் பாருங்க. இப்போ நெறைய ஃபேசினேட்டிங்கா, ஃபேன்சியா உங்கள அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு நெறைய இன்ஸ்டிடியூஷன் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அத பார்த்துட்டு ஏமாந்துட்டு போயிடாதீங்க. அம் இல்லாத பட்சத்துல பிசிக்ஸ் நீங்க பிசிக்ஸா பாருங்க. அலைடு ஆன்சிலரி சப்ஜெக்ட்டா படிச்சா கூட ஓகே தான். இல்ல நெறைய இப்போ உங்களோட டைம் பீரியட்ல நெறைய ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேஷன்லாம் கிடைக்குது. அந்த மாரி இத வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க. தனிப்பட்ட முறையில எம்எஸ்சி அஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் நாட் குட் ஃபார் யுவர் கரியர். ஓகே. ஒரு டைம் பிடிச்சிருக்கலாம். பட் அந்த நேரோ பாத்துக்குள்ள உங்களுக்கு இப்ப நீங்க அப்படி பார்த்தா அடுத்த கொஸ்டின் வரும். ஜஸ்ட் எக்ஸாம், கேட் எக்ஸாம் எல்லாமே ஏன் மத்த பிசிக்ஸ்லயே கேக்குறாங்க? எல்லாமே அஸ்ட்ரானமிய பத்தி கேட்க வேண்டியதுதானே. எந்த ஸ்டார் எங்க இருக்கு? இது எங்க இருக்கு? எதுக்கு இந்த லைனுக்கு வருது? அல்டிமேட் த கோல் இஸ் பாப்புலேஷன் இஸ் மோர். யுவர் நாலேஜ் ஷுட் பி ஃபில்டர்ட். ஐ மீன் நல்ல நாலேஜபிளா இருக்கணும். யுவர் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் இது அதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்க ஃபேக்ட்ஸாவே கொஸ்டினா கேட்க முடியாது. எந்த ஸ்டார் எங்க இருக்கு அப்படி இப்படின்னு. வி ஹேவ் டு திங்க் ஆஃப் யுவர் லாஜிக்கல் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை பொறுத்து தான் உங்களோட அதுக்காக தான் இந்த எல்லா எக்ஸாமும் வைக்கிறது இது பண்றது. ஸோ அட்வைசபிள் கன்க்ளூஷன் இஸ் நோ, நாட் அட்வைசபிள் டு சூஸ் த எம்எஸ்சி அஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் அன்லஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் ப்ராப்பர் சேனல் அண்ட் எல்லாமே இருக்கிறதுனா ஓகே. அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக ஃபிசிக்ஸ் படிங்க. யார் ஆன்சிலரியாக கொடுக்குறாங்களோ அலைடாவே படிச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ ஏன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேட்டர்னும் மாறணும் இல்லையா? கொஸ்டின் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? அவங்கெல்லாம் ஜென்ரலாகவே அஸ்ட்ரோபிசிக்ஸாகவே கேட்கறது இல்லை. ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ அப் வித் த வேர்ல்டு. இல்லாட்டா யூ ஃபாலோ த வெஸ்டர்ன். மற்ற சைடு எங்கே இருக்கோ அவைலபிள் இருக்கோ அப்படி தான் போகும். அங்கெல்லாம் அவங்க கண்டுக்கிறது இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல போய்க்கோங்க. பட் அல்டிமேட்லி யுவர் சப்ஜெக்ட் வந்து திங்கிங் ஸ்கில்ஸை கொடுக்கணும். அதை வந்து சப்ஜெக்டா பாருங்க. பிசிக்ஸா லவ் லவ் த பிசிக்ஸ், லவ் அஸ் அ மேத்ஸ், தென் யூ அப்ளை யுவர் ஸ்கில்ஸ் டு த அஸ்ட்ரானமி. ஸோ நாட் அட்வைசபிள் டு சூஸ் எம்எஸ்சி அஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ். ரைட். ஸோ ஒரு குறுகிய பாதையா சூஸ் பண்ணாம கொஞ்சம் ப்ராடா சூஸ் பண்ணி அதுல நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஃபோக்கஸ். அன்லஸ் யூ ஆர் சூப்பர் எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் யூ நோ எவ்ரிதிங் அண்ட் யூ ஆர் ஆன் த டார்கெட்னா ஐ லீவ் இட் டு யூ. அதனால தான் லிமிட்டட் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கு. ஃபேசினேட்டிங்காக யாரும் எங்கிட்டும் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதில் போய் ட்ராப் பண்ண வேணாம். எல்லாமே மேட்டர்ஸ். யார் ப்ரொஃபஸர், யார் டீச்சர், எப்படி பண்ணுறாங்க, அந்த டிகிரி எப்படி கொடுக்குறாங்க, என்ன அனலைஸ் பண்ணுங்க. இல்லாட்டா ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துட்டு ஆன்சிலரியா பண்ணி ரீச் பண்ணுறது பெஸ்ட். Right. So there is next question. Good evening, sir. We met during YAS conference and I had a chance to interact. என்ன மாதிரி யாரோ இருக்காங்க போல இருக்கு. It's really nice to meet you again. I'm currently in my final year of BSc Physics and I'm aiming for research career in astronomy. I wanted to ask, from your experience, what key skills or experience should I start building now to grow into a stronger researcher beyond just my coursework? ஓகே. From நானும் சில Karthika. நேரம் நினைப்பேன் இதையே கூட ஒரு டாக்கோ இல்லை ஒர்க் ஷாப் மாதிரியா பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நல்ல கொஸ்டின். அதாவது கரண்ட்லி ஃபைனல் இயர் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ். ஓகே.
So it seems that we have some issues with our speaker. So our speaker will be joining soon. Request all to please uh, be patient and be on the. இல்ல கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கோங்க. ஸ்பீக்கரோட சைட்ல மேபி இன்டர்நெட் இஷ்யூவா இருக்கலாம். நாங்க ஜஸ்ட் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அவங்கள கூட்டிட்டு வந்துருவோம் உங்களுக்காக. ப்ராப்ளம்? ஹலோ? Yes, sir. We can hear you, sir. ஓகே, ஓகே. Yeah. ஸோ என்ன பேசிட்டு இருந்தோம்? வாட் வாஸ் த லாஸ்ட் கொஸ்டின்? நீங்க வந்து சப்போஸ் நான் கோர்ஸ் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் ப்ரோக்ராம் என்ன சப்டிவிஷன் தேவைப்படுது. ஸோ ஆர்டிக்கல் ரைட்டிங், அஃப்கோர்ஸ் த இங்கிலீஷ் இன்டைரக்ட்லி, அதுவும் ஆர்டிக்கல் ரைட்டிங். ஆனால் இப்போ உங்கள் பீரியடில் எல்லாம் ஏஐ டூல்ஸ் நிறையா வந்துடுச்சு. ஸோ அதை நல்ல விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுங்க. அதுலேருந்து அதிகமாக என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். யூஸ் பண்ண வேணான்னு சொல்லலை, பட் அதுலேருந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ்டு வெர்ஷன். அதே போல் பிளாட்டிங் பேக்கேஜஸ், எந்த டேட்டானாலும் உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பிளாட் பண்ணுற ஸ்கில்ஸ் வேணும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் வந்து அஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் மேண்டேட்ரி, அதான் ஃபர்ஸ்ட்டு. ஸோ ஒரு விஷயத்தை கொடுத்தா ஃபேக்ட்ஸுக்கும் ப்ராப்ளத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போது மெமரி பேஸ்டு ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் வேறு. இந்த பிளானட் இங்கே இருக்குது, அது அங்கே இருக்குது, இது இப்படி இருக்குது, அதை சொல்கிறதுலாம் வேறு. பட் அதே பிளானட் எப்படி மூவ் ஆகுது, ஆர்பிட்டல் மோஷன், ஈக்குவேஷன், ஸோ அந்த இது. ஸோ ஃபிசிக்ஸை அப்ரோச் பண்ணுங்கள். பிஎஸ்சின்றது இன்னும் யூ ஹாவ் வெரி குட் டைம் பீரியட், பிளண்டி ஆஃப் டைம் பீரியட். ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதுலேருந்து யூ ட்ரை டு அனலைஸ் த கான்செப்ட். ஸோ அப்படி புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா யூ நோ நீட் டு கோ ஃபார் கிரேட் கோச்சிங், எதுவுமே தேவையில்லை. கோச்சிங்கில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தே நோ தே ஆர் பிளேயிங் வித் ஆல் த ஐ மீன் த நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எந்த இதில் கேட்குறாங்க, எப்படி அப்ரோச் பண்ணும், அதுவும் அகைன் மெமரி ஆகிடக்கூடாது. இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இவ்வளோ ஆன்சர் இருக்குது, அதை மெமரியாக டோன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் யுவர் செல்ஃப் டூ மச். புரிஞ்சு படித்து அதை இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நான் அதிகமாக ட்ராபேக்காக ஸ்கூல்ஸ் பசங்கிட்ட பார்க்குறது இந்த ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து இல்லாமல் இருக்குது. ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு பார்ட் ஆஃப் த கரிக்குலமாக அதிகமாக மற்ற இடங்களில் இல்லாமல் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வந்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரோவில் யூ கேன் நாட் எஸ்கேப். ஸோ யூ ஹேட் டு பி எக்ஸ்பர்டைட். பைத்தான் வந்து சொல்லலாம். அதே போல் எடிட்டர்ஸில் வந்து லினக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண பழகிக்கணும். விண்டோஸ் நாங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல. உபுண்டு இஸ் ஓகே. அதே போல் ஜிவிஐஎம், விஏ எடிட்டர், இமேக்னு சொல்லிட்டு நிறைய எடிட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது. அதுலேயும் அவங்கள இது பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் ஓவர்லீஃப், உங்கள் ஜென்ரேஷன் இப்போ ஓவர்லீஃப் லேட்டெக்ஸை வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுச்சு. ஸோ அதுலேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ யா, ஸோ ஆல் தீஸ் டூல்ஸ் ட்ரை டு பி எக்ஸ்பர்டைஸ். கான்செப்ட்ஸில் நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்க. ரேண்டமான சேனல் யூடியூப் அப்படி இப்படின்னு பார்க்குறதுல ஒரு அத்தன்டிகேட்டட் சோர்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். லெக்சர்ஸ் லேர்ன் பண்ணுங்கள் ஆன்லைன் சோர்ஸஸ். இப்போ பெரும்பாலும் நான் ஜென்ரலாக யூடியூப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பார்க்கணும், ஜென்ரல் ஃபிசிக்ஸ் பேசுவாங்க. அது வந்து உங்களோட ஆர்வத்துக்கு நல்லாயிருக்கும், சூப்பு. பட் மெயின் மீல்ஸ் வந்து அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் அவுட் வித் த ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் all these skills. So English, article writing, programming skills, plotting skills, and of course problem solving skills. Enhance it. Right. So next question is from Imrana. Sir, can I get jobs after my BSc degree in physics field? And also, as you suggested to be astro journalist, what we have to do after BSc degree? குட் கொஸ்டின். அந்த பாட்டு நான் லேக்கிங் தான் சொன்னேன், இதில் ஆள் இல்லைன்னு. பட் நானும் திங்க் பண்ணல அது எப்படி வரணும். மேபி யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஜேர்னலிசமில் இந்த மாதிரி டிவிஷன் இருக்கா, சயின்ஸ் ஜேர்னலிசம்க்கு என்னென்ன வரணுன்ட்டு. ஸோ அந்த அந்த பர்டிகுலர் இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும். நான் எங்களோட மேபி யூ கம்யூனிகேட் லேட்டரான், அதர்வைஸ் ஐ வில் ரைட் டு ஸ்வாதி லேட்டரான் பை கம்யூனிகேட்டிங் த ஆக்சுவல் ஜேர்னலிஸ்ட். அவங்க எப்படி வந்திருக்காங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க எல்லா டொமைன்லையும் இருந்து வேற ஏதோ எம்எஸ்சி ஜேர்னலிசம் சம் சப்ஜெக்ட் டிகிரி இருக்கலாம்.
ஸோ யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் இட். அதில் பர்டிகுலராக நீங்கள் சயின்ஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வரலாம். நீங்கள் அதிகமாக இப்போமிருந்தே அந்த பழைய கொஸ்டினுக்கும் இது ஆன்சர் பிஎஸ்சி இந்த சயின்ஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் மற்ற ஆர்டிக்கல்லாம் படித்து பார்த்துக்கோங்க, எப்படி எழுதியிருக்காங்க, அதுலலாம் ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் வரலாம். யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டா மாதிரி அப்படி இன்டர்நெட்லேயே பார்த்துட முடியாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ வித் த ஓல்டு மெத்தட். கோ டு தட் லைப்ரரி, ரீட் த ஆர்டிக்கல். ஒன்று எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, எண்டில் அட்ரஸ் டூன்னு போட்டிருப்பாங்க. அதில் ஒரு ஆர்டிக்கல் நீங்கள் எழுதி சப்மிட் பண்ணி பாருங்க எப்படி வருதுன்னு. ஸோ இன் தட் வே யூ கேன் இன்ட்ராக்ட் வித் பீப்புள், யூ கேன் பி இன் டச் வித் தட். யா. அண்ட் மேபி அதே along. போல் ஸோ சயின்ஸ் கம்யூனிகேஷன்லையும் வாலண்டியர்ஸ் அது இதுன்னு தேவைப்படும். இதுலேயும் ஒரு சில இப்போ எங்கள் இதுலேயும் ஸ்கோப் ஷீட்லேயும் இன்டர்ன்ஷிப்புக்கெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியும் யூ கேன் enhance yourself, being in touch with the people and be in that field just by BSc. Yeah, சொல்லுங்க சுவாதி. மேபி அலாங் வித் சர்ச்சிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் நான் போவேன் அப்படின்னு இல்லாம சின்னதா ஒரு பிளாக் ரேட்டிங்கோ ஏதோ ஒன்று பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூஃப் கிரியேட் பண்ணலாம். லைக் ஐ எம் கேப்பபிள் ஆஃப் இட், டூயிங் இட், அந்த மாதிரி. அண்ட் பண்ணதான் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய விஷயம் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஈவன் லைக் வி ஹாவ் regarding science journal, we have Beyond Us newsletter. Starting la just ஒரு newsletter தான் இருந்துச்சு. Now we have one myth break section in it, and then one art section where we dedicate that art section every time ஒரு regional art மூலமா அந்த டாபிக்கை நாங்க வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். along with that we also have certain opportunities. இந்த மந்த்ல இங்க இந்த ஈவெண்ட் நடக்க போகுது அந்த மாதிரி. பட் பண்ணதான் எங்களுக்கும் தெரிஞ்சது. அந்த மாதிரி பண்ண மேபி தெரியலாம். அதே போல யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி அவங்கெல்லாம் யூரோப்பியன் இதெல்லாம் கூட சயின்ஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்லாம் கொடுக்குறாங்க ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் கண்ட்ரி. ஸோ யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் தட் போர்ஷன் ஆல்சோ. அதுலேயும் எப்படி பண்ணுறாங்க என்ன ஏதுன்னு நான் பார்த்துருக்கேன். பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி அந்த ஆப்ஷன்ஸில் அவங்களும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ வைட் யுவர் ஆப்ஷன். யா, கிரேட். Hi sir, I'm Sanjay. I'm pursuing BSc Computer Science with AI first year. Please give some ideas about how to launch student satellite to space. Some mini details. நான் அதை தான் சொன்னேன். நாங்கள் வேற அவங்க வேற. இது வந்து இஸ்ரோக்கு தான் இந்த கொஸ்டின் போகணும். ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க, எங்கே இருக்கு அந்த கொஸ்டின்? Sanjay C, 8:26 PM. Okay. AI first year, please give ideas about how to launch students. இல்லை, இது வந்து உங்கள் இன்ஜினியரிங் கொஸ்டின், பியூர் இன்ஜினியரிங் கொஸ்டின். பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வித் ஏஐ ஃபர்ஸ்ட் இயர். ஓகே. how to launch student satellite to space. இதில் உங்கள் எக்ஸ்பர்டைஸை அப்ளை பண்ணணும். பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ன்ற போது இன்ஜினியரிங் தான் பில்டப் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு கனெக்ட் வித் இஸ்ரோ அண்ட் தோ அதர்வைஸ் அவங்க சப்போர்ட்டடில் ஒரு சில இன்ஜினியரிங் யார் பண்ணுறாங்களோ, இல்லை உங்களுடைய இல்லை ப்ரொஃபஸர்கிட்ட யாராவது இல்லாட்டா ஆர் ரிலேட்டட் பீப்புள்கிட்ட நீங்கள் யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் வித் தட் ஐடியா. ஸோ மற்றபடி மினியேச்சர் சேட்டலைட் பண்ணி பண்ணுறதுன்றது ஒரு டிவிஷன் பண்ணுற ஒர்க் இல்லை. ஸோ யூ ஷுட் நோ த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் த அதர் கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட். இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுன்ற போது உங்களோட ரோல் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவங்களோட ஜாயின் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் தட் ஆப்ஷன். Maybe Sanjay, you can try looking for this organization called Space Kids. They do contribute in similar ways. And this is from Shekhar Tilagar. Sir, as hold on it. When you are suggesting that one, yeah, correct, go ahead. But students, and you always see there are two things: exposing yourself to different knowledge and keep in touch with whatever the interest, being in the interest. And another one is targeting your goal. நான் அதில் வந்து என்கிட்ட நீங்கள் வந்ததுனால நான் கரெக்டான கைடன்ஸ் கொடுக்கணும். நான் அதை தான் நான் வேர்டிங்லேருந்து பார்த்தேன். பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ன்ற போது அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட், மேபி யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் சாட்டிஸ்ஃபை. அது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகுற மாதிரி பார்க்கணும் டொமைன். ஓகே. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் யூ கோ வித் தட், பட் உங்களோட டொமைன் எக்ஸ்பர்டைஸை அதில் காமிக்கணும். டொமைன் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஒன்று இருந்துட்டு உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை இது பண்ணிங்கன்னா தென் யுவர் லாங் டேர்ம் கோல் வந்து யூ ஆர் மிஸ்ஸிங். ஓகே.
அதுல வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த லைன்ல. தென் ஒன்லி யூ வில் பி ஸ்ட்ராங் வித்இன் யுவர் ஓன் ஃபீல்ட் அண்ட் யூ கேன் பி மாஸ்டர், யூ கேன் பி கமாண்ட் ஓவர் இட். ஸோ அது ஆரம்பத்தில் டிஸ்ட்ராக்ஷன்லாம் அங்கங்கே விட்டுறாதீங்க. எப்பயுமே எல்லாத்துக்குமே ஆர்வம் வந்து சேட்டலைட் அனுப்புறது, அஸ்ட்ரோனாட் ஆகுறது, ஸ்பேஸுக்கு போகிறது. ஓகே, அதில் நம்ம எந்த இடத்துல எப்படி போகணுன்றத பார்த்துக்கோங்க. யா, எஸ். வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட்? It's from Shekhar Tilagar. So, as so many celestial objects are discovered day by day, how can we define the space, like the end? ஓகே, எங்க இருக்கு நான் படிக்க முடியல. ஓகே, Shekhar Tilagar, ஒன்று 8th. ஒன்று பார்க்கறதுல எப்படி ஹவு கேன் வி டிஃபைன் த ஸ்பேஸா? ஸோ இது வாட்ச் யூனிவர்ஸ் தான். அது பெரிய லெவலில் திங்க் பண்ணும்போது அஃப்கோர்ஸ் வி கேனாட் கன்க்ளூட் இன் டு எ நட்சல். இன்னும் யூனிவர்ஸே ஓப்பன் யூனிவர்ஸ், ஃபிளாட் யூனிவர்ஸ், க்ளோஸ் யூனிவர்ஸ் நிறைய போய்கிட்டு இருக்கு. சில நேரங்களில் சம் ஆஃப் த ஸ்டார்ஸ் தே ஆர் ஐடென்டிஃபைங் விச் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரிலேட்டட் டு அவர் ஏஜ்ன்ற மாதிரியும் இருக்குது. ஸோ எவ்ரிடே சம்திங் சம்திங் நியூ டிஸ்கவரி, நியூ எக்ஸைட்மெண்ட், புது புது ரிசல்ட், புது புது விஷயங்கள் தான். ஸோ தெர் இஸ் நோ கன்க்ளூஷன். யா, Right. So, yeah. So, இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதெல்லாம் பற்றி பேசணும். ஸோ வாட் பிக் unanswered question in astronomy excites you the most? இன்னைக்கு கூட இந்த ஒரு கேள்வியை நினைச்சா எனக்கு எப்பவுமே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் ஆஸ்ட்ரானமியை பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே. எல்லாரும் போல நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி திங்க் பண்ணா அந்த காலனைசிங் அதர் பிளானட்ஸ், ஐ மீன் அதர் தேன் எர்த் அண்ட் த அதர் சூப்பர் ஐ மீன் ஏலியன்ஸ், அந்த இதெல்லாம் இருப்பாங்களா? நம்ம அதான் ஒரு கோட்டு கூட இருக்கும் இல்லையா, வி ஆர் த ஒன். அது எனக்கு கரெக்டா சொல்றதுல, அதாவது நாம தான் இருக்கிறோம்னாலும் பயம், நம்ம மட்டும்தான் இந்த உலகத்துல இருக்கனாலும் பயம், நம்மளை தவிர்த்து வேற யாருமே இல்லைனாலும், ஐ மீன் ரெண்டுமே இருக்கும். ரெண்டுமே ஸ்ட்ரேஞ்ச். இஃப் சம்படி இஸ் தேர் ஆல்சோ ஸ்ட்ரேஞ்ச் தட் வி டிடன்ட் கம்யூனிகேட் பை அவர் செல்ஃப். நம்ம தான் தனியா இருக்கிறோம்னாலுமே இதுவாக தான் இருக்கும். ஸோ தேட் இட் செல்ஃப் இதுதான். இந்த ரெண்டு விஷயம், ஏலியன்ஸும் சரி, நம்ம காலனைஸ் பண்றதும் சரி. ஏன்னா டிகேட் ஓவர் வி வேர் செட்டிங் அண்ட் அப்சர்விங் த டேட்டா அண்ட் ஒரு பக்கமா பார்ட்டா எல்லாமே பண்ணியாச்சு. ஃபுல் ஸ்கை சர்வே முடிச்சாச்சு. Now the next destination goal is to reach that place and explore it. And இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து ரொம்ப கிஃப்டட். ஆர்டிமிஸ் எப்படியும் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ககன்யான் இருக்கு. இப்போ சுபான்சுலாம் போயிட்டு வந்திருக்காரு. ஸோ இந்த ஸ்டெப் தான் நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன். என்ன ரொம்ப டிகேட் நாமளே ஏஜ் ஆயாச்சு. ஸோ இந்த விஷயங்கள் தான். ரைட். ஓகே, இப்போ இதுதான் கடைசி கொஸ்டின். ஆக்சுவலா இப்போ நான் கேட்க போறது கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான கொஸ்டின் தான். ஸோ இஃப் யூ ஹேட் டு ரீடிசைன் இந்தியாஸ் ஆஸ்ட்ரானமி எஜுகேஷன் சிஸ்டம், வாட் வுட் யூ சேஞ்ச் ஃபர்ஸ்ட்? வாவ், சூப்பர் கொஸ்டின். ஓகே, அஸ்ட்ரானமி பர்டிகுலர் டு அஸ்ட்ரானமி, ரைட்? அப்படியா, ஜென்ரலாவா? ஓகே, மேபி ஜென்ரலாவும் சொல்லலாம், பட் we definitely need one in astronomy. ஃபார் சம் ரீசனா இல்லை என்னன்னு தெரியல, நம்ம வந்து ரொம்ப ஓவர்லோடட், பட் அவுட்புட் வந்து கம்மியா இருக்குது. பசங்க என்னென்னமோ படிக்கிறாங்க, புக்ஸ், நிறைய எக்ஸாம், நிறைய கோச்சிங், பட் அதுல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவன் பாவம் திணறி போயிருக்கான் மாடர்ன் வேர்ல்டுல. ஸோ ஒரு விஷயம் பாராட்டணும், தே ஆர் பிகமிங் லைக் எ மோங்க். கம்ப்ளீட்டா சோசியல் மீடியா எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டு ஒரு இது மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வர்றாங்க. வாழ்த்துக்கள். அந்த மாதிரி இருந்தாதான் அவங்களால முடியுது. இருக்கிறதுல தப்பு இல்லை, பட் அவ்வளோ லோடு தேவையான்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா எப்பயுமே இது என்னன்னா, ஒரு விஷயத்த தொடர்ந்து நீங்க பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க, ஒரு சப்ஜெக்ட் டீச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்து ஒன்று மெமரி வந்து ஸ்கில்ஸா மாறும். அப்புறம் தென் இட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்டகிரேட்டட் வித் யூ. ஈஸிலி யூ கேன் டீச் ஆர் பி எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் அண்ட் தட் ஃபீல்டு. பட் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா, கலவையா எல்லாத்தையும் கொடுத்து அதுவும் ஓவர்லோடா கொடுத்துடும் போது அவங்களோட பார்வை வந்து அதை வந்து ஒரு எக்ஸாமு, மார்க்கு, ப்ரிப்பரேஷன் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. அதை கொஞ்சமா அப்படி லைட்டர் வேஷனா ஆக்கிட்டு ஸ்கில் பேஸ்டா மாத்தி
எக்கனாமிக்லயும் நல்லா எல்லாருக்கும் எல்லாரும் கிடைக்கிற மாதிரி மாத்திட்டோம்னா அஃப்கோர்ஸ் தெர் ஒன்ட் பி ரஷ் அண்ட் ஃபைட்டிங் ஈச் அதர் அண்ட் பிட்ரிங் எதுவும் இல்லாம தே கேன் ஈஸிலி ரீச் த கோல். ஃபார் சம் ரீசன் நம்ம யங் ஜென்ரேஷன் வந்து ரொம்ப உட்கார வச்சிட்டோமோ அப்படின்னு தோணுது. இல்லை அப்படியே இருந்தாலும் அதில் அவுட்புட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வர மாதிரி இருக்கு. ஸோ அந்த ரியலிஸ்டிக் ரியலைசேஷனை உண்டு பண்ணும். ஸோ என்ன கேட்டால் லைட்டர் வெயிட்டை நான் கொடுப்பேன். இது வந்து நீங்கள் என்ன பர்சனலாக என்ன கேட்டதுனால நான் சொல்கிறேன். லைட்டர் வெயிட்டாக கொடுக்கலாம் சப்ஜெக்டை கொடுத்துட்டு, பட் ஸ்கில் பேஸ்டாக மாற்றணும், ப்ராப்ளம் ஓரியன்டாக மாற்றணும். நிறைய காலேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன், நான் டீச்சிங்லேயே இருந்திருக்கேன், ஜென்ரலாகவும் பார்த்துருக்கேன். அந்த லாஸ்ட் செமஸ்டர் வந்து டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சாப்டர் விட்டுருவாங்க, இது பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படி? ஸோ அதுவும் பல்காக இருக்கும், நிறையா இருக்கும். நான் மலேசியாவில் டீச் பண்ணும்போது நம்மளோட ஒரு யூனிட் தான் அவனோட 5 யூனிட். ஸோ ஒரேடியா அப்படி கொடுக்கறதும் தப்பு, இப்படி போறதும் தப்பு. கொஞ்சம் மாடரேட்டா பேலன்ஸா அப்படி ஹாப்பியா வந்து படிக்கணும். வாவ் அப்படின்னு டென்ஷனாவே படிக்கக்கூடாது. அப்பத்துல இருந்து இப்போ வரைக்கும் சினிமா எல்லாம் போர்ட்ரேட் பண்றது வந்து ஸ்கூலை வந்து ரொம்ப டைட்டாகவும் காலேஜை வந்து ஃப்ரீயாகவும் விட்டுருக்கு. அந்த மாதிரி இல்லாம ஸோ என்னுடைய இதில் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா லைட்டர் வெர்ஷனில் கொடுத்து, பட் ஸ்கில் பேஸ்டாக நாலேஜபிளாக ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றினோன்னா எவ்ரிபடி ஹாப்பியாக படிக்கலாம், ஹாப்பியாக ரிசர்ச் பண்ணலாம். நோ நீட் டு பி தட் மச். ஏன்னா இட் ஷுட் பி வித் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பேஷனேட்டாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும், நாட் பை ஃபோர்ஸாக இது பண்ணக்கூடாது. ஸோ அப்படி பண்ணுறாங்கன்னா சம்திங் இஸ் தே ஆர் ஃபில்டரிங்னு அர்த்தம். ஏன்னா இவ்வளோ பாப்புலேஷன் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அப்படி இருக்குது. ஸோ அவ்வளோ பாப்புலேஷனுக்கு கொஞ்சம் அஃப்ளூவெண்ட்டாக எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து எக்கனாமிக்கை நார்மலாக பண்ணணும். பீப்புள் வில் பி ஃப்ரீ டு திங்க் அண்ட் வித்தவுட் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் லைட்டர் வெர்ஷன் வித் மோர் ஸ்கில்டு. யா Right, great, sir. So I think we have some more questions, but dear participants, we will share a feedback form after the session. Tomorrow we have another session in the final session, and as well as in our group, we'll share a feedback form. Please ask your questions there. We will share it to Dr. Crispin Karthik, and we'll get back to you with answers for sure. So thank you so much, sir, for your time and நிறைய reality check கொடுத்ததுக்கு எல்லாத்துக்குமே. ஒரே ஒரு விஷயத்தோட முடிச்சுக்கிறேன். நான் எப்பயும் என்னோட டாக்லையும் கொடுப்பேன். நான் திரும்ப சொல்றது அந்த ஒரே பாயிண்ட் தான். இப்போ நம்ம ஜூஸ் குடிச்சா அப்படியே குடிக்கிறோம், பட் இட் கோஸ் லைக் விட்டமின் இன்டூ ஆக்ஷன் இன்டூ விட்டமின் இன்டூ எனர்ஜி இன்டூ ஆக்ஷன். அதே மாதிரி படிக்கிற படிப்புக்குள்ள வந்து இப்போ நான் அஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் எடுக்கவா, இதை படிக்கவா, அதெல்லாம் ஓகே. நீங்க எது பண்ணாலும் கரெக்டா நாலேஜபிளா புரிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை பண்ணீங்கனாலே வாட் எவர் த ஃபீல்ட் யூ ஆர் கோயிங் யூ கேன் அச்சீவ். அதுக்கப்புறம் நீங்க கிராக் பண்ணிட்டு ஓகே ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் படிங்க, அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. ஸோ அதை வந்து பிரிச்சு பார்க்காதீங்க, இது வேற அது வேற. என்ன கொடுத்தாலும், ஒரு தமிழ் இலக்கியமே கொடுத்தாலும் அதை அழகா புரிஞ்சு படிச்சு அதை டெலிவர் பண்ண தெரியணும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த சிஸ்டம் எல்லாம். எப்படி கரெக்டாக வர்றீங்களா, டிசிப்ளினா இருக்கீங்களா, படிக்கிறீங்களா, எக்ஸாம் டயத்தில் படிக்கிறீங்களா, இது பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பிரித்து பார்க்குற தன்மையை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது வந்து ஸ்கில்ஸாக மாறணும். எப்படி நம்ம ஒரு சாப்பிட்டுட்டு அது எனர்ஜியாக ஆக்ஷனாக இருக்குதோ, நம்ம படிக்கிற படிப்பு வந்து திங்கிங் ப்ராசஸாக திங்க் பண்ணுற தன்மையை கொடுக்கணும், மெமரியாகவே போகக்கூடாது. நான் எப்பயும் என்னோட டாக்கில் சொல்லேன், ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து 2+2 என்னன்னு கேட்டிருக்காரு. பிள்ளைங்கள்லாம் இப்படி கையை காமிச்சிருக்காங்க, அந்த பையன் வந்து 4ன்ற விரலை வரைஞ்சிருக்கான். ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஸோ 4ன்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சு படிக்கணும். எது பண்ணாலும் வித் லவ்வோட புரிஞ்சு படிங்க. யூ கேன் ரீச் யுவர் கோல். Yeah, thank you so much, sir. So I'd request all of our participants to turn off your camera so we can have a beautiful memory freezed into the frame in a picture. எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து ஒரு பிக்சர் எடுத்துக்கலாம். Please turn on your camera. Maybe until then we can go for one more question. Is it fine, sir? யா நானே அது ஒரு கொஸ்டினை படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன், ஆன்சர் பண்ணலான்னு. கார்த்திகா கேட்ட கொஸ்டின். 2 டைப்பான இன்டர்ன்ஷிப் இருக்கு கார்த்திகா. ஒன்று வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸாக 15 டேஸ்லாம் கேட்குறாங்க, அதெல்லாம் பாசிபிளே இல்லை. ஒருவேளை உங்கள் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படி அலோவ் பண்ணுதுன்னா 15 days 1 month தான் அலோவ் பண்ணால் யூ கேன் டூ அ பெய்டு இன்டர்ன்ஷிப். அதாவது நீங்கள் ஸ்டே பண்ணுறது எல்லாமே கம்மி தான். ஸ்டூடெண்ட் சார்ஜஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி, 95 rupees per day. ஸோ அந்த மாதிரி கொடைக்கானல்லாம் அந்த மாதிரி தான். அதே போல் பெங்களூர் சார்ஜஸும்.
ஸோ அந்த மாதிரி வாலண்டியராக நீங்கள் பண்ணலாம். இல்லை ஸ்டைஃபண்டோடனா யூ ஹேவ் டு அலாட் 3 months மினிமம் 15,000 இன்ஸ்டியூஷன் பே. பட் பணத்துக்குன்னு வராமல் இன்ட்ரெஸ்ட் நெட்ஒர்க் இருக்குது கம்யூனிகேஷன்லன்னு வராமல் நிஜமான இன்ட்ரெஸ்டில் ஒர்க் கொடுத்தா பண்ண தெரியணும். அந்த மாதிரி வரணும். அதனால என்ன யூஸ்னா அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் கிவிங் ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர். உங்களுக்கு எங்கே அப்ளை பண்ணாலும் அது யூஸாக இருக்கலாம். இன்ஸ்டியூஷனில் பண்ணும்போது அந்த இன்ஸ்டியூஷனோட வரும்போது இன்ஸ்டியூஷன் பிராண்டும் உங்களுக்கு அவங்க இதுலேருந்து பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஆடப் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸில் யூ கேன் ஒரு இதுவாக வச்சுட்டு அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் இன்டகிரேட் யுவர் இட் வில் பில்ட் அப் யுவர் சிவி. இன் தட் வே இட் கேன் ஹெல்ப் யூ. பட் அதே மாதிரி நீங்களும் நெட்ஒர்க் கிடைச்சதுனால ஒரு கைடை கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு மாதிரி இல்லாமல் யூ ஆல்சோ எவாலுவேட் யுவர் செல். அதர்வைஸ் யூ கேன் ஃபீல் பை பேயிங் யுவர் செல். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வாலண்டியராக ஒரு 15 days எக்ஸ்போசர் 1 month எக்ஸ்போசர் எப்படி இருக்கு, ஆர் யூ ஓகே அப்படின்னா கண்டினியூ பண்ணலாம். அதை பார்த்துக்கிறேன். செல்ஃப் எவாலுவேஷன் ஆல்சோ வில் ஹெல்ப் யூ டு சூஸ் யுவர் ஃபீல்ட். இது ஓகேவா என்ன ஏதுன்னு. யா வி ஹாவ் ஹையர் எஜுகேஷன் பீரியாரிட்டி for the engineering side of space sector, it's more general public. உண்மைதான். ஸோ இன்ஜினியரிங்கோட அப்ளிகேஷனும் நிறையா இருக்குது. ரெண்டுமே பிரித்து பார்த்துக்க கற்றுக்கோங்க. ஸ்பேஸ் அப்ளிகேஷன் அது வேற, அனுப்புறது லான்ச்சிங் ப்ராபல்சன் அண்ட் என்னதான் இஸ்ரோனாலும் நாட் ஆல் த டைம் அபவுட் த ஸ்பேஸ். ஆல்சோ ஜியோ அப்சர்வேஷன் ஆல்சோ தேர் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக அப்படி இப்படி நீங்கள் பார்க்குற சேட்டலைட் மேலே பார்க்குற சேட்டலைட் இருக்குது, கீழே பார்க்குறது இருக்குது. So there are 2 type of stuff. Yeah. Right. Thank you, sir. So, dear audience, please turn on your camera. We are about to have our final snap of the day. Yes. Thank you, Dharnidharan. Thank you, Sandhya. So, it's 8:53. We will wait till 8:54 and we'll take a snap. Apart from, thank you, Swati Priya, வித்தியாசமான ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் தேன் த ரெகுலர் டிபிக்கல் டாக். அதை கொடுத்தா அஃப்கோர்ஸ் knowledge you can get it from anywhere in the Google or talk, or you can also attend one more time anywhere of my talk. பட் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ல தான் தெரிய வரும். நீங்க கேட்குற கொஸ்டின்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான். ஸோ இது வந்து அடிக்கடி ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கும் வர்றது தான். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க, கோலை ரீச் பண்ணுங்க, புரிஞ்சு படிங்க. புரிஞ்சு படிச்சா எதை வேணா ரீச் பண்ணலாம். Right. Thank you.